Recording in progress. सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्माकम् अद्यतन कार्यक्रमे पुनः एकवारम् अहं सर्वेषां प्रति आह्वानं व्याहरामि। आगच्छन्तु। अहं प्रारम्भे वन्दे मातरं गायामि, तदनन्तरं गणानां त्वा इत्यादि श्लोकान् पठामि। अस्तु, धन्यवादः। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। ॐ गणनां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव
आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, धन्यवादः। अस्माकं गुरुवर्यः श्री चन्द्रशेखरवर्यः सिद्धः अस्ति। आगच्छन्तु। अस्माकं संस्कृत व्याकरण अध्ययनं सुलभतया सरलतया तेलुगु माध्यमे सामान्य रूपेण महोदय पाठयति, ज्ञानदानं करोति। अत्र एका सूचना अस्ति। ఒక్క విషయం ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, గత వారం లాగా గురువుగారు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఒక ప్రశ్న వేస్తే గురువుగారు దానికి సమాధానాలు 3-4 చెప్పినందువల్ల కొంచెం మనకి అందరికీ ఇబ్బంది అయింది, గురువుగారికి కూడా ఇబ్బంది అయింది. అందుకని ఇక్కడ గురువుగారు ఉంటారు, గురువుగారితో పాటు ఇద్దరు మాత్రమే ఉంటారు. ఎవరో ఇద్దరు, ఎవరైనా పర్వాలేదు. ఆ ఇద్దరు గురువుగారికి సమాధానాలు చెప్తూ, గురువుగారు ఏం చెప్తే అది చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల మనందరికీ సులభంగా అర్థమవుతుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోటి ఈ రోజు కార్యక్రమంలో ఈ రోజు మనం ఆ రకంగా చేసుకుందాము అని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ ప్రకారంగా చేద్దాము. గురువుగారికి ప్రణామాలు చేస్తూ, నమస్కారాలు చేస్తూ మళ్ళీ మరొకసారి ఈ తరగతికి ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాను. ఈ తరగతిలో డాక్టర్ కె శారద తర్వాత ఆంజనేయులు గారు గురువుగారితో పాటు ఉంటారు. అస్తు, ధన్యవాదः. గురువుగారు నమస్కారం అండి, మీరు ఆరంభించవచ్చు. या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविः या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशा। सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः सादर प्रणामाः। कति उपस्थिताः कक्षायाम् अद्य? 50 महोदय। अस्तु, 50 मध्ये अहम् एकं वदामि। भवन्तः सर्वेपि न पुनीताः। भवन्तः असन्ति आनन्दकुमार महोदय। भवन्तः सर्वेपि न पुनीताः नापि गौरवनीयाः। आञ्जनेय महोदय शृण्वन्ति वा? आं महोदय शृणोमि। भवन्तः सर्वेपि न पुनीताः अङ्गीकुर्वन्ति वा भवन्तः? महोदय भवान् वदति चेत् अङ्गीकुर्मः। भवन्तः न पुनीताः न गौरवनीयाः अपि। आम्, अस्तु। तात्पर्यमस्ति, पुनीतशब्दः भाषायां नास्ति, सः अपशब्दः। पूताः इति वक्तव्यं। किं वक्तव्यं? भूताः। नाम भवन्तः प्रायः श्रुतवन्तः स्युः सीता अग्निपूता। अयं भूधातु पश्यन्तु, भूतः इति वदामः किल? भुनीताः इति वदामः वा? पुनीताः इति अपशब्दः, सः शब्दः नास्ति। अत एव अहं साहसेन भवन्तः सर्वेपि न पुनीताः इति उक्तवान्। मम तात्पर्यं ज्ञातवन्तः खलु सर्वेपि?
नाम पुनीताः इति न पुनीतः पुनीता इति न वक्तव्यं किं वक्तव्यं पूतः पूता इति वक्तव्यं वदन्तु एकवारम् अन्य महोदय पूतः पूताः पोतं नपुंसकलिङ्गे इति पोतः पूतः पूतः पोतम् इति पूताः पूतम् परं किं न भवति अपशब्दः कः पुनीतः पुनीता इति अपशब्दः भवतु पुनीतः इति पुनीतः वा अथवा पुनीत इति प्रातिपदिकं पुनीतः पुनीता पुनीतम् इत्यादि कदाचित् कवयः प्रयोगं कदाचित् कृतवन्तः स्युः पार्श्वप्रयोगः इति कदाचित् वयं तत् अङ्गीकुर्मः परं वयं तु न प्रयोक्तुं शक्नुमः जानन्ति वा ज्ञातवन्तो वा कारणम् उक्तवान् किल धातुः पू इति धातुः वदतु एकवारं मुखेन वदतु पू नाम पूङ् अथवा पूञ् इति धातुद्वयमस्ति उभयाभ्यां धातुभ्यामपि एतदेव रूपं भवति पूङ् धातोः तप्रत्यययोजने पूतः स्तौतु प्रत्यययोजने पूतवान् भूतः भूतवान् इति अस्ति किल पठितः पठितवान् लिखितः लिखितवान् इत्यादि रूपाणि यथा भवन्ति तथा किं रूपाणि भवन्ति पूतः पोतवान् पूतवान् पोतः इति पुंलिङ्गे केवलम् उक्तवान् पोतवान् इत्यपि पुंलिङ्गे उक्तवान् नाम पुनीतः इति शब्दः न भवति नाम पुनीतः इत्युक्ते पुनी धातुः कश्चन भवेत् किल भूधातुः तप्रत्ययस्य भूतः इतिवत् भूधातोः पोतः इत्येव भवति यदि तप्रत्ययं भित्त्वा पृथक् कृत्वा वदतु एकवारं पुनी इति धातुः अस्ति तर्हि पुनीतः इति वक्तुं शक्नुवन्ति पुनी इति धातुः नास्ति अतः पोतः इत्येव कदापि पुनीतः इति कदाचित् व्यासः प्रयुक्तवान् अथवा वाल्मीकिमहर्षिः प्रयुक्तवान् चेत् ते प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति ऋषयः इति कृत्वा अस्माभिस्तु ते शब्दाः अङ्गीकर्तव्याः परम् अस्माभिः न प्रयोक्तव्याः ज्ञातवन्तो वा एवं गौरवनीयाः अपि भवन्तः न भवन्ति किमर्थम् उक्तवान् गौरवनीय इति पदमपि न भवति असाधु पदम् किमर्थम् असाधु पदम् आञ्जनेय महोदय नाम गौरवनीय इत्यत्र सत्यम् अनियर् प्रत्ययः साधु नाम कस्मात् अनियर् प्रत्ययः योजितः गौरवशब्दात् गौरव इति सुबन्तात् प्रातिपदिकात् अनियर् प्रत्ययः योजितः గౌరవ అనే శబ్దం కంటే అనియర్ చేసాం కదండి గౌరవ నీయ గౌరవ అనియ అన్నాం కదా అయం అనిర్ ప్రత్యయः धातुभ्यः एव प्रयोक्तव्यः यथा पूज्य धातुः अस्ति पूजनीय पठ धातुः अस्ति पठ अनिय पठनीय पच अनिय पचनीय ज्ञा अनिय ज्ञानीय द अनिय दानीय ज्ञातवन्तो वा अयम् अनिर् प्रत्ययः एवं तव्य प्रत्ययः अपि अस्ति किल तव्य गन्तव्यं पातव्यं स्वीकर्तव्यम् इत्यादि प्रत्ययाः सन्ति किल तव्य प्रत्ययः एव अनिर् प्रत्ययः एवं केचन प्रत्ययाः सन्ति भवन्तः प्रायः यतः भवन्तः सर्वेपि कोविदाः किल अतः गौरव इति धातुः नास्ति अन्यं महोदय श्रूयते वा श्रूयते महोदय गौरव इति धातुः नास्ति ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో చెప్తా పఠనం అయితే రూపం ఏకవారం వదతు పఠధాతోः ల్యుట్ ప్రత్యయ పఠనం లేఖనం ఏకవారం వదతు पठनं लेखनं नाम ल्युट् प्रत्ययः अना इति प्रत्ययः कश्चन अस्ति तस्य योजनेन पठनमिति रूपं भवति इदानीं पठननीय इति वक्तुं शक्नुमो वा पठनानीय इति यतः पठन इति धातुः नास्ति धातुः पठ पठ इत्येव धातुः पठन इति धातुर्नास्ति किल पठन लेखन इत्यादयः के भवन्ति सुबन्तपदानि भवन्ति किल కదండి పఠనం అంటే ఏమైపోయిందండి సుబంత పదం కదా అది ధాతువు పాత్రికేయ అపి ఖలు మహోదయ పాత్రికేయ అపి అశుద్ధ అది దిక్కుమాలప అది వదిలేసేయండి దాని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంటారండి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా పఠన అంటే పట్టు ధాతువు కంటే అనాను ప్రత్యయం చేర్చేసాం కృత్ప్రత్యయం చేస్తే పఠనం అయిపోయింది పఠనం అంటే ఏమైపోయింది అది సుబంతం పఠనం పఠనే పఠనాన్ని రామ శబ్దం ఉందండి రామకి అనియ చేర్చి రామనీయ అంటామా
సీతాకి చేర్చి సీత అనీయ అంటామా? అంటే ఈ అనీర్ ప్రత్యయం దేనికి చేరుస్తాం మనం? ధాతువు కంటే చేరుస్తాం. దేనికి చేరుస్తాం? ఈ గౌరవ, ఈ సీత అనేవి ధాతువులు కావు కదా. అనిల్ గారు వెళ్ళిపోయారా సంజీవని తేవడానికి? మహోదయ అత్రే వస్తుంది. గౌరవ అనేది ధాతువు కాదు. మీకు కారణం తెలుస్తుందా? గౌరవనీయ ఎందుకు అనకూడదు మీకు అర్థమైందా? ధాతువు కాదు కదా, దానికంటే ధాతువు కంటే చేర్చవలసిన అనీర్ ప్రత్యయాన్ని చేర్చకూడదు. అతః గౌరవనీయ ఇది శబ్దః అపశబ్దః. కిం వక్తవ్యం? మాననీయః, పూజనీయః, వందనీయః వదంతు एकवारं. మాననీయః, పూజనీయః, పూజనీయః, వందనీయః, వందనీయః. స్తవనీయः, ఈడనీయः వదతు. కేవలం క్రియాపదం జానత్ కిల. వదంతు. స్తవనీయః, ఈడనీయః. బాగా చెప్పారు. నమ్మధాతు ఉంది కదా, నమనీయ, నమనీయ, నమ్ముంది. నమనీయ, నమనీయ. ఇలాగా వాళ్ళ అదే నృతి ఉందంటే అదే అంటే నుధాతు ఉంది, నుధాతుకి నవనీయ అంటాం. అంటే ధాతువుల కంటే ఏమొస్తే అది చూడండి. అతః ఇలాగా కాంశ్చన శబ్దాన్ వదామి ఏ అసాధవః శబ్దాः ప్రాయः లోకే శ్రూయమానాः దృశ్యంతే అథవా ప్రయోజ్యమానాः దృశ్యంతే. చాలా పదాలు మనం తెలియకుండా అపశబ్దం ఏదో శబ్దం ఏదో తెలియాలి కదండి. తెలియాలి వద్దా మనకి? తెలియాలండి. అందుకని చెప్తున్నాను, ఒకసారి గమనించండి. చేత ఇప్పుడు గమనిస్తున్నారు కదా, ఇక ముందు పునీయత అని కానీ గౌరవనీయ అని పదం వాడరు కదా. స్వప్నేపి దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు వాడండి. ఇలాంటి పదాలన్నీ చాలా శ్రద్ధగా విని మీరు వాడండి. మీరు ఆ పదాలను వాడద్దు, మీరు వాడండి. మీరు వాడండి, పదాలను వాడండి కాదు, మీరు అలసిపోండి. అర్థమవుతుందన్నమాట. తర్వాత పృచ్ఛక అనే పదం వినరండి? అవధానాలు సాధారణంగా వీళ్ళు పృచ్ఛకుడు అని పదం అంటూ ఉంటారు. శృతవానువా? ఈ పృచ్ఛక అని శబ్దం కూడా అపశబ్దం. ప్రచ్ఛక అనాలి. ఏమనాలి? అంటే ఎందుకనే కారణం కూడా చెప్తున్నానండి. ధాతు ప్రచ్ఛని ధాతువు అండి. ధాతువు ఏంటి? ప్రచ్ఛ. ఈ ప్రచ్ఛకి అకాన్ని చేస్తే ప్రచ్ఛ అక అంతే, దాంట్లో మార్పులు ఏం లేవు. అర్చ అక ఏమైందండి? అర్చక అంతే కదా. పూజ్య అక మార్పు ఎంతుంది. అలాగే దీప్ అక, మాన్ అక, ఇలాగా ప్రచ్ఛ ధాతువు అండి. ప్రచ్ఛ అక కల్పేసి మార్పు లేదని చెప్పాను. అంతే ప్రచ్ఛక అని అనాలి. అయితే తిరుపతి వెంకట కవుల నుంచి తత్పూర్వం కొప్పరి కవుల నుంచి కూడా ఎందుకనో భాషలో పృచ్ఛకుడు అవధానంలో వచ్చేసింది పదం అంతా. బహుశా భ్రాంతి ఏమిటంటే ఈ ప్రచ్ఛధాతు లట్లకారం చేస్తే పృచ్ఛతి అని రూపం అవుతుంది. గమనించండి. అహం పృచ్ఛామి అని రూపం బహుశా మీరు అందరూ వినే ఉంటారు. సహ పృచ్ఛతి, పృష్టవాన్ వేరండి. మీరు గమనించండి. మీరు ఛా అనే రూపం చెప్తున్నాను, ఛాతో రూపం చూడండి. పృచ్ఛవాన్లో ఛా కనబట్టలే కదా మీకు. పృష్టవాన్లో మీకు ఛా కనబట్టలేదు. అపృచ్ఛత్, పృచ్ఛత్తు లోట్లకారం అంటాం కదా. పృచ్ఛామి, పృచ్ఛావహ, పృచ్ఛామి ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా. ఆ భ్రాంతితో బహుశా పృచ్ఛకుడు అనేసారేమో తప్ప, అంటే దీన్ని కృత్రిమంగా ఎలాగాలో పండితులు సాధిస్తారండి. కానీ మనం మెయిన్ రోడ్లో ఉంటూ ఉండగా వంకర మార్గాల్లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదేమో. మీరు విజ్ఞులు కనుక మీరు కూడా గమనించారు. తర్వాత అంతేనండి. ప్రచ్ఛ ధాతువు అండి. ధాతువు అండి, మార్పు ఏమీ లేదండి. బై యాడింగ్ ఈ అకాన్ని ప్రత్యయం చేస్తే అంటే ఈ ధాతువు మీరు చెప్పింది పృష్టవాన్ అన్నారు కదండి. తౌత ప్రత్యయం. పృష్టవాన్ అంటే ఏ ప్రత్యయం చేర్చారు? తౌత ప్రత్యయంలో కకారం ఉంది, గమనించారా? కకారం అంటే కకారం అంటే ప్రత్యయంలో కకారం ఇత్తుగా ఉన్నట్టయితే దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల సంప్రసారణం అని ఒక కార్యం జరుగుతుంది. అవన్నీ ప్రస్తుతం మీ అక్కలేదు. అందుకని ప్రత్య కాస్త పురువుగా మారింది, పృష్ఠని మారింది. అర్థమైందా? ప్రస్తుతం అవన్నీ మీరు అక్కలేదు. ఇక్కడ దాకా గమనించండి. ప్రచ్ఛక అన్నారు తప్ప పృచ్ఛక ఇది ఏమన్నారు చెప్పండి. ప్రచ్ఛక అనాలి.
అనాలని పృచ్ఛక. చెప్పండి. మీరు పుచ్చగా అనకూడదంటే బుర్రలో పుచ్చగానే ఉండిపోతుంది. లేదు పచ్చకః. పచ్చక చేత పచ్చక తర్వాత ఈ మేధా శబ్దం ఒకటి అండి. చాలా చోట్ల మనం ఏమంటామండి, వాడు ఏంటి మేధోమథనం అని ఉమ్. విన్నారు కదా. వాడు మేధో మేధస్సు ముఖ్యంగా మేధస్సు అని దిక్కుమాల పదాలు వాడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ మే- దిక్కు మారిన పదాలు. నేను ఏమంటున్నానండి, మారిన పద మారిన పద దిక్కు మాలిన కాదు, దానికి ఏదో దిక్కు ఉంది, ఎవడో అపండితుడు ఎవడో వాడుతూ ఉంటాడు. దిక్కు మారిన పదంలో వాడు మేధస్సు అంటూ ఉంటారు. మీరు విని ఉంటారు, మీరు మేధాజననం అనే పదం వినలేదండి. ఆ జననం. జననం తీస్తే ఆ పదం ఏం పదం, అది ప్రాతిపదిక ఏమిటి? మేధ. మేధ ఆకారంతో అని తెలుస్తుంది కదా. అవును. మేధ అలాగే మేధా దక్షిణామూర్తి అంటాం కదండి. ఉమ్. అవును. ఇదే మీకు వాడి మేధస్సు అనే సకారం శబ్దం అయితే ఏమనాలి? మేధో దక్షిణామూర్తి అనాలి. గమనించండి. అవును. ఎందుకంటే మనస్సు మనోజవ అవుతుంది. గమనించండి. అవును. మనోజవం. యశస్సు ప్లస్ ఏదో వాంఛ, యశో వాంఛ. గమనిస్తున్నారు కదా. సకారం కాస్త రూపాలు సూత్ర ప్రస్తుతం అక్కర్లేదు, మనకి ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నాం కనుక యశ. కాబట్టి గమనించండి. ఇప్పుడు అందలుచుకుని పైగా ఎవరిదో పట్టుకునేవాడు ఏదో వీళ్ళు ఏమంటారు, మేధోమథనాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమిటంటూ ఉంటారు, మైండ్ కాదు ఏమిటంటూ ఉంటారు, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. ఎందుకంటే పదాలు మనకి చర్చ అనే అందమైన పదం ఉంది కదా మాస్టర్. కరెక్ట్. యథామధనం అంటే ఏంటి? మనకి చర్చిస్తున్నాడు అంటే ఏం చేస్తున్నాం? మనం చర్చ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? యుద్ధం చేస్తున్నామా? అంటే బుర్ర ఉపయోగించి ఆ మేధను ఉపయోగించే చేస్తున్నాం కదండి. అంచేత ఆ మథనం మేధోమథనము ఎందుకు? ఒకవేళ అందలుచుకుంటే మేధామథనము అనండి. అర్థమైందండి. ఆకారాంతమే కదండి. మేధా దక్షిణామూర్తి, మేధా జననము అని అంటున్నాం కదా. ఆ పైన చూడండి, మన మేధావి మనం అనుకున్నాం కూడా. విని ప్రత్యయం పెట్టుకుని మేధావిని అని చెప్పలేదు రూపాలు. అస్మాయా మేధా సజో వినిహి అని రూపం చెప్పించుకున్నాం కూడా కదా. ఒకవేళ అదే మీకు సార్ మేధస్ అని నపుంసకలింగం ఉంది కదా గురువు గారు. ఏమమ్మా ఏమండి? మేధస్ అనే శబ్దము కాదమ్మా, బాగా అడిగారు అని చెప్పబోయింది మీరే అడిగారు. కోకిల ముందే కూర్చుందని. ఈ కోకిల ముందే కూర్చుంది. మేధస్ అనే శబ్దం ఉందమ్మా సకారంతో. మేధస్, అది ధా ఉండదు దాంట్లో. అనండి అమ్మా ఒకసారి. మేధస్ అంటే ఒత్తిడి ఉండదు మనకి. అంటే మనకి ఈ రక్తము, మాంసము అనే ధాతువులు అంటాం కదా. సప్త ధాతువులు మన శరీరంలో ఉన్నాయంటాం కదా. రక్తము, మాంసము. మీరు ఆవిడ చెప్పారు అయిపోయారు ఆవిడ. ఒకసారి స్క్రీన్ లోకి రండి అమ్మా, మీరు అడిగిన ఆవిడ. విన్నారమ్మా మీరు? రక్త, మాంస విన్నారా అవి? మామూలుగా మేధస్ ఉంది సార్. బట్ ఈ మేధస్సు సకారంతో. మేధ అంటే కొవ్వు అని అర్థం అక్కడ. అంటే హృదయం చుట్టూ అక్కడ కొవ్వు ఉంటూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మేధస్సు అంటారు. ఒకసారి ఆనంద్ గారు ఒకసారి వివరించండి, మీకు నా మాటలకు అర్థమవుతుంది. సప్తధాతువులు అంటారు ఆంజనేయులు గారు. సప్తధాతువులు శరీరంలో ఉన్నాయి అంటారు. అందులో ఒక ధాతువు మేధ. మేధస్ అని కొవ్వు అన్నమాట. కొవ్వు అంటూ ఉంటాం కదా. అర్థమైందండి మీకు? అది మేధస్సు అమ్మ. మేధ, మేధసి, మేధాంసి అని. అది మీకు అర్థమైందండి? ఆవిడ పేరు ఇక్కడ డిక్షనరీలో మేధస్ అనే శబ్దం కూడా ఉంది గురువు గారు. దిక్కుమాల ఆ డిక్షనరీని తగలేసేయండి అమ్మ, కాల్ చేసేయండి. ఒక్కసారి వినండి అమ్మ. ఉంటే ఏముంటుందని మీరు పొరపాటు పెడుతున్నారేమో. సుమేధస్సు ఉందేమో చూడండి. సుమేధస్సు గాని, దుర్మేధస్సు గాని, అమేధస్సు గాని అవి సకారాంతాలుగా ఉంటాయి. అంటే మీకు నెగిటివ్లో చెప్తే అమేధస్ అనొచ్చు, అంటే మేధ లేనివాడు అని అర్థం. దుర్మేధస్సు, చెడ్డ మేధం ఉన్నవాడు దుర్మేధస్సు అనొచ్చు. అర్థం అవుతుందా మీకు? హలో, మరి మీరు ఒకటి పెట్టేద్దమ్మా, మాకు తగులు పెట్టద్దు. మేధస్సు వేరు, మేధా వేరమ్మా. మేధ అందరికీ ఉండాల్సిందే, మేధస్సు కూడా ఉండాలి. దుష్ట కొవ్వు ఉండకూడదు తప్ప కొవ్వు ఉండాలి కదండి ఆంజనేయులు గారు. మన ఫ్యాట్ కూడా ఫ్యాట్ ఇంపార్టెంట్ కాదా?
ఉండాలి. సప్తధాతువుల్లో ఒకటి ఉండాలి. ఆ మేధస్సు అనేటువంటిది సకారంతో అమ్మ. మీకు అర్థమైందా అండి? స్పష్టం మీ అందరికీ ఉన్న వాళ్ళకి. మేధా శబ్దం బ్రెయిన్ అనే అర్థంలో ఆ మేధ అనేటువంటిది శరీరంలో ఉండేటువంటి ఒక పార్ట్ అనం దాన్ని. మేధా దానికి ఒక అంగం కాదు. అవయవం అన్నది, అంగం అన్నది. అంతే మనం చెప్పించేటప్పుడు నాసికాలహ, జంఘాలహ, గ్రీవాలహ అని రూపాలు చెప్పించాను, గుర్తుందండి? ఉమ్. ఇలా అని పరిచయం పెట్టి గుర్తుందా ఒక క్లాస్ లో? ఆ, ఆ. నాసికాలహ ఎవరో చెప్పారు, మంచి ముక్కున్న వాడిని నాసికాలహ, గ్రీవాలహ నాసికాలహ. మంచి మెడ ఉన్నవాడు, ఇలా చూపించి చెప్పించాను. మీరందరూ చేసేటువంటి ఏమిటంటేనండి, సింపుల్లీ వినేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదండి. బహుశా నా క్లాస్ ఇది ఆఖరిది అయితే పర్వాలేదు, నాకు హాయే. ఇంకో క్లాస్ తీసి తెలుసుకుని మీరు ఎవరైనా నోట్స్ రాసుకోవాలి స్వయంగా. అంటే అవసరం అయితే ఎవరైనా పెట్టాలి దీంట్లో. పెట్టకపోతే ఇన్ని 2 గంటలు ఏకంగా చెప్పినందుకు పాపం ఆర్గనైజ్ వాళ్ళు పెట్టినారు, ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా ఆనంద్ గారికి తప్పదు, ఆకళ్ళ వారికి తప్పదు కదా. ఈ 2 గంటలు ఉపయోగం చేసి 50 మంది వస్తున్నారు, ఉపయోగం ఏముంటుందండి? దీంట్లో 2 యాక్టివ్గా వింటారు, మిగతా వాళ్ళు వినట్లేదు. అంచేత దయించి మీరు వాయిస్ పెట్టిలో రికార్డ్ చేసిన, లేదంటే ఒక కాగితంలో టైప్ చేసి పెట్టినా కూడా మనం ఏం విన్నామో అవకాశం ముఖ్యమైన విషయాలు పెట్టండి. మీరు నా పాఠం రికార్డ్ చేసుకోండి అవసరం అయితే, లేదా యూట్యూబ్ పంపిస్తారేమో కదా ఈ పాఠం అయిపోయిన తర్వాత. వీళ్ళు అది ఉంది కదా సౌకర్యం, మీకు ఆ చేస్తాను. సౌకర్యం ఉంది కదండి. చేత అది పని చేయండి మాస్టర్. లేకపోతే మనం ఎంతసేపు వినేసి సినిమా చూసినట్టు వెళ్ళిపోతాం. పూర్వం సినిమాలు అయితే కథ కాకరగా ఉండి ఇంటికి వచ్చి చెప్పేవాళ్ళం, సినిమా చూసాక కథ చెప్పండి. ఇప్పుడు సినిమా చూసి కథ చెప్పడానికి ఏముందండి? చేత ఈ మేధా ముఖ్యమైన విషయాలు. తర్వాత చేత ఇక ముందు మేధాజననము అనండి, మేధాజననము అన్నట్టుగా మేధావిని మేధావి అన్నట్టుగా అర్థమైందండి. మేధా దక్షిణామూర్తి అన్నట్టుగా మేధామథనము అంటే అనండి, లేదా పదం వాడేసి హాయిగా చర్చ అని వాడుకున్న పర్వాలేదు. అర్థమైంది కదండి? అలాగే ఏవం భాషాయం ప్రయుక్త అన్యః అపశబ్ద అస్తి హంతకః ఇతి. ఉమ్. నా అంతక బాల్యంలో వింటాను, హంతకులు వస్తున్నారు జాగ్రత్త, వాడు హంతకుడు, ఎంతమంది హంత. హంతకుడు అని శబ్దం ఉండదండి. ఈ అకప్రత్యయం చేస్తే ఘాతకః అని రూపం ఉంటుంది, గమనించండి మీరు. మనం ఏమంటామండి, విశ్వాస ఘాతకుడు అంటాం, విశ్వాస హంతకుడు అంటామండి. మనం తెలుసుకోకుండానే ఏమనిస్తుంది చెప్పండి. ఘాతకః అనొచ్చు, ఘాతుకః అని ఒక అను ప్రత్యయం ఇంకోటి ఉంది, ఘాతకుడు అనొచ్చు, ఘాతుక మృగములు అంటూ ఉంటాం, గమనించండి. ఉమ్. ఇంతకీ ఈ హనధాతు కంటే ఈ నువ్వులు ప్రత్యయం చేస్తే ఘాతకుడు అని రూపం ఉంటుంది తప్ప హంతకుడు రూపం ఉండదండి. అర్థమైందండి? ఉమ్. వీళ్ళు కొంతమంది తెలుసును, హనధాతు చూడండి, హంతి హతః బహువచన రూపం. గ్రంథి గ్రంథి గ్రంథిలో చూడండి హా కాస్త ఘాగా మారినట్టు గమనించారా మీరు? హా అనేటువంటిది గ్రంథిగా ఘాగా మారిందని గమనించారు లేదా? చేస్తున్నాం. అంచేత అలాగా ఇక్కడ కూడా ఈ హనధాతు కంటే నువ్వులని పరిచయం చేస్తే ఘాతక అని రూపం తప్ప హంతకుడు రూపం ఉండదు. ఇంకా కావస్తే మీరు హంత అని ఆపేసేయండి, గంత గంతారో గంతారో అన్నట్టుగా హంత హంతారో హంతారో అని ఆపేయచ్చు. అర్థమైందని తృత్ప్రత్యయాంతం అది. ఉమ్. ఇక ముందు హంతకుడు, హంతకురాలు ఇదొకటి, హంతకుడే ఉండదు, హంతకురాలు ఒకటి. ఇక ముందు హంతకుడు అనే పదం లేదు. చేర్చి నన్ను హంతకుడిని చేయొద్దు, నన్ను ఘాతకుడిని చేయండి కావాల్సింది. మీరు ఘాతకుడు. ఘాతకుడిని చేసినా పర్వాలేదు, విశ్వాస ఘాతక ఇలాంటి పదం, హంతకుడు అనే పదం ఉండదు. అర్థమైంది కదండి? ఇలాంటి శబ్దంలో ఇంకోటి మంచి చెప్తున్నాను, వారసుడు అనే పదం కూడా చాలా దిక్కుమాలిన పదం అవుతుంది. విన్నారా మీరు? వారసుడు, వాడి వారసత్వము, నా వారసురాలు, వారసురాలు. వారసురాలు, వారసుడు, వారసత్వము, అసలు వారస అనే పదమే ఉండదండి. ఎందుకని ఇది ఎక్కడొచ్చిందంటే ఔరస అనే పదం అందమైన పదం. అసలు మన భాషలో ఎవరికి తెలియని పదం, అంటే ఎవరికి అంటే మహాపండితులు తెలిసిన పదం ఔరస అనాలి. ఏమనాలండి? పుత్రహ, కుమారహ ఇలాంటి పదాల కంటే పుత్రహ అనే పదం కంటే, పుత్రహ అంటే మీ బాబాయ్ గారు కూడా కూడా మీ పుత్రుడు అంటారు కదండి. అవును. పుత్రుడు అంటే మనకు రకరకాలుగా, అంటే మనకు రక్షించిన వాడు కూడా పుత్రుడు అని, తండ్రిని ఎలా ఉంటాం మనం, దత్తత తీసుకున్నవాడు, లేదా అంటే యజ్ఞోపతి ఇలా ఉపనయనం చేయించేవాడు, వీళ్ళందరినీ ఎలా అంటూ ఉంటాం. అలాగే ఔరసహ అంటే మనకి మనసు వరసా నిర్మిత ఔరస, ఔరసపుత్రుడు అంటూ ఉంటాం. అంచేత ఇక ముందు పుత్రహ అని కంటే, ఎందుకంటే పుత్రహ అంటే పునాతి వంశం అయితే పుత్రహ అంటారు. వంశాంతరింపజేసిన వాడు అంటే పుత్రుడు అంటే వాడి సంతానం లేదనుకోండి, వాడు బాబాయ్ వాళ్ళు ఎవరో కూడా అవుతుంది కదండి.
చేత కారణం ఏదైనా ఔరసహ చాలా అప్రాప్రియేట్ వర్డ్ మాస్టర్. యాక్యురేట్ గా ఉండే పదం అంటే ఔరసహ, స్త్రీ అమ్మాయి అయితే ఔరసి. ఔరసి. మీరు కావలిస్తే ఔరసహ పుత్ర అని వాడుకోండి, మీకు ఒక్కడ అభ్యంతరం. ఔరసహ పుత్ర. ఇంకా ఆత్మజహ అనే పదం వాడుకోవచ్చు. అర్థమైందండి? తనూజహ అనే పదం వాడుకోవచ్చు. తనువు నుంచి పుట్టినవాడు కదా. తనూజహ అంటే ఎవరికో శరీరం పుట్టినవాడే కదా. ఎదుటివాడి శరీరం పుట్టినవాడు అందరూ మళ్ళీ తనూజహ అనం కదా. ఔరసహ ఔరసపుత్ర ఆత్మజః తనూజః. అవును. అంటే ఔరసహ దానికి పుత్ర చేర్చకపోయినా పర్వాలేదండి. ఔరసః ఔరసహ అమ్మాయి అయితే ఔరసి అనాలి. ఆత్మజహకు ఆత్మజ అనండి. అదే ఆత్మజ అంటే ఆత్మజ అనే కదా. తనూజ అంతే. ఆత్మజం అని కూడా అండి. ఆత్మజం అపత్యం అన్నమాట. అపత్యం నపుంసకంలో ఉంటుంది కదా. చేత అంటే ఇక వారస అనే పదం లేనప్పుడు వారసుడు, వారసురాలు, వారసత్వము అంటే మహాపండానికి పదాలు వాడేస్తాను మాస్టర్. నా బాధ అది. ఇది ఎలా వచ్చిందో కారణం చెప్తాను మీకు. హిందీలో మీ అందరికీ తెలుసు, ఉర్దూలో లావారస్ గాడు, బేవారస్ గాడు అని పదాలు ఉన్నాయి, విన్నారు లేదండి? బేవారస్ అంటే అర్థం ఏంటి? లావారస్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లేనివాడిని అర్థం. లావారస్ అంటే లా వారస్. ఈ లా అనే నెగిటివ్ పదంలో వాడతాం చూడండి, హిందీలోనో లేకపోతే. ఒకసారి ఎవరన్నా చెప్పండి, లా అనే పదంతో లా ఫర్వా అనేదో అంటూ ఉంటారు కదండి. ఇంకా లా తోటి ఇంకో పదం చెప్పండి. లా నెగిటివ్ పెట్టి అదే మీకు తెలుసు కదా. లా నెగిటివ్ అర్థంలో ఉంది కదండి. లా వారస్ అంటే వారసులు లేనివాడు. అలాగే బే వారస్ అంటే బే కూడా బహుశా ఏదైనా ఈ ఔరస అనే పదం లేక వాళ్ళు లావారసు బేవారస్ అంటే నా వారస్ అనే పదం హాయిగా ఆనందంగా ఇంట్లో తెచ్చుకొని పూజా గృహంలో పెట్టుకొని వారసుడు, వారసత్వము, వారసురాలు. ఎంత పండితులు అందరూ వాడని పండితులు లేరండి ఇవి. ఆ పండితులు వాడడం చూసి నేను వాడిపోతున్నాను. ఏమిటి అపశబ్దాలు గుర్తుంచుకున్న బహుశా. అలాగే అంటే ఇది పెద్ద శబ్దంలో దోషం లేదు కదండి. చాలా మంది పిల్లలు, ఆడపిల్లలు శృతి అని పేరు పెట్టుకుంటున్నారు. శృతి అని ఏం రాస్తున్నారండి? శకారం తర్వాత అరుకారం రాస్తున్నారు శృతి అని. తప్పు. శకార ధాతువు ఏమిటంటే శకార రేఫ్ ఉకారం. మనం కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పినట్టున్నా నేను. శృతి అంటే శకార రేఫ్ ఉకారాలు శురు అనేటువంటి ధాతువు. అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు స్థుధాతు ఉందండి. స్థుధాతుకు టీ పెట్టండి, ఏమంటామండి? స్థుధాతుకి టీ పెడితే, టీ అని పరిచయం, తిని పరిచయం పెడితే ఏమంటాం? స్తుతి అంట. భూధాతుకు పెడితే భవతి ఏమిటమ్మా? మీరు లక్షరూపం చెప్తారు ఏమిటి తల్లి మీరు? ధాతువు కంటే డైరెక్ట్ అయితే ప్రతి స్థుధాతుకి మీరేమో లెక్కలోనేమో స్తౌతి అంటారు. స్తుతి అంటే స్థుధాతుకు తినపరిచయం పెట్టమని చెప్తున్నాను కదా. స్తుతి భూధాతుకి పెడితే భూధాతుకి అంతే. ఈ భూతనే మనం వి పెట్టిని విభూతి అని వాడాలండి. మనం విభూతి అంటున్నాం, ఎందుకంటున్నాం తెలియదు కదా. అంటే విభూతి ధరిస్తున్నాడంటావా విభూతి ధరించాలా? మనం విభూతియే అనండి అమ్మ, విభూతి అనద్దు. అలాగే మీరు ఎవరో అనుకోండి, చాలా మంది ద్రౌపది అని వాడుతూ ఉంటున్నారు. వినండి, ద్రౌపది అని వాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ద్రౌపది కాదు కదా ఆవిడ. ద్రౌపది. ఎందుకని ద్రౌపది అనాలి? అవన్నీ అక్కల ద్రుపదుడు కూతురు అంత అక్కలేదమ్మా. ద్రుపద శబ్దం కదా. ద్రుపద దా ఉంది, గమనించండి. ఆ ద్రుపదుడు సంబంధించిన కూతురే అక్కలేదు. ఆయన రాజ్యమో కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. ద్రౌపది అంటే అర్థమైందండి. తర్వాత శృతి అన్నప్పుడు శృ అని ఉకారాంత ధాతువు కాబట్టి శవర్ణ రేఫ్ ఉకారాలు శురు రాసి తీ రాసి శృతి అని వాడాలి. వేదం అన్నప్పుడు కూడా శృతి అదే రాయాలి. అమ్మాయి పేరుని అంతే. చెవి అని కూడా ఏం రాసినా కూడా శవర్ణ రేఫ్ ఉకారాలు శురు అని రాయాలి. అర్థమైందండి. చెప్పండి. వట్రసుడి రాదు, అదే రుకారం ఉండదు. అంటే ధాతువు చెప్పండి.
ధాతు మీకు షకార రేఫకారులు శ్రువు అనే ధాతువే కదండి. ఉమ్, మీరు చెప్పండి ఎందుకు వచ్చి ఎందుకు వచ్చి భ్రాంతి పడుతున్నారంటే మనం శృణోతి అని లట్లోట్లంగ్ విధిలింగుల్లో ఈ వరుస పడతాం చూడండి. శృణోతి, శృణోతు, అశృణోత్, అక్కడ రుక ఈ వట్టుసలు పెడతాం షకారం యొక్క తర్వాత. అర్థమైందండి? దాని ప్రత్యేకంగా ఈ శ్రువు అని ఉకారం ధాతువుకి శృవాహ శృచాను సూత్రం చెప్పుకొని ఆ శ్రువు పట్టుశుడితో ఉన్న ఆదేశం చెప్పుకున్నారు గనక అక్కడ లట్లోట్లంగ్ విధిలింగుల్లో శృణోతి, శృణోతు, అశృణోత్తు. అర్థమైందండి? శృణుయాతం రూపాలు పడతాం. బేసిక్ గా ధాతు ఉకారం ధాతు కాబట్టి అమ్మాయి పేరు పెట్టుకుంటే శృతి అండి. షకార ఉకారం, ఉకారం పెట్టి శురు అని పెట్టి తీ పెట్టాలి తప్ప వట్టుసడి పెట్టకూడదు. అర్థమైందండి? తర్వాత అది తెలుగు సంబంధం అనుకోండి. మనం అలసిపోయాము అనే వాడికి నాకు ఏం వచ్చింది అంటామండి? ఫెటీగ్ ఏమంటాం? నాకు అలసట వచ్చింది అంటాం. ఏమంటాం మనం? అలసట అనుకో. ఎందుకంటే అలసహ అని ధాతు అండి. అలస అని పదం, సంస్కృత పదం. దాన్ని తా పెట్టి అలసత. చూడండి, గమ్యత, పఠనీయత, సౌందర్యత ఇలా అంటాం కదా. సుందరత. అలాగా బేసిక్ గా అలసత అని అనాలి. అర్థమైందా? అలసహ అని పదం అండి సంస్కృతంలో. మీకు తెలుసు అలసహ అంటే అర్థం ఏంటండి? అలసత్వం ఉండేవాడు, అదంతా ఎందుకండి? అలసహ అంటే పోనీ అలసిపోయినవాడు. అలసిపోయిన యొక్క భావం అన్నమాట. వాడి యొక్క స్టేజ్ ఏమంటాం మనం? అలసత. నాకు అలసతగా ఉంది అనాలి. ఏమనాలి? అంటే మీ తద్భవ పదం కావస్తే అలసట అయిందేమో. అన్ని చోట్ల పెట్టట్లేదు కదా మనం. అలసహ, అలసత, గురుత్వం, పితృత్వము ఉంది. పితృత ఉన్నదంటే పితృట అంటలేదు కదా. గమనించండి. అలాగే ఈ ఉపసర్గలు ఉంటాయండి. ఉపసర్గలతో మనం చాలా అన్యాయం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, నాకు నిర్మోహమాటంగా చెప్పేశాడు అంటాం కదండి. ఏమంటాం మనం? ఈ మొహమాటము తెలుగు పదం కదండి. ఈ తెలుగు పదాన్ని సంస్కృతంలో ఉండి నిర్రు, దుర్రు వాటితో కలపకూడదు కదా. ఉపసర్గలు అనే మాట కూడా తప్పమ్మా మీరు అనేది. ఉపసర్గం అనకూడదు. వీటి నిపాతములు బేసిక్ గా వీటికి ఏం పేరు? నిపాత లేదా అవ్యయాలు అనండి. ఇది ధాతువుతో కలిస్తే మీరు ఉపసర్గ అనాలి వాటిని. మీకు తెలిసిన ఉపసర్గా క్రియాయోగి అని చెప్పండి సరే. అవన్నీ మీ సూత్రాలు అందరికి తెలియవు. ఉపసర్గలు ధాతువులతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఉపసర్గ అని పేరు. దేనికి ఉపసర్గ అని పేరు? నిపాతకి. ఈ ప్రాపర అప అని ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారు? బేసిక్ గా నిపాతలు అంటారు. ఏమంటారు? నిపాత. ప్రాపరాన్ని 22 ఇంకా ఉన్నాయి నిపాతాన్ని. ఈ 22 నిపాత ప్రాది నిపాతములు ధాతువుతో కలిస్తే, క్రియతో కలిస్తే ఉపసర్గ అని పేరు. అర్థమైందా? ఆ మిగతా వాటిలో కూడా కలుస్తాయి. ధాతువులతో కాకుండా మిగతా కొన్ని సుబంతాలతో కూడా కలుస్తాయి. అప్పుడు వాటికి ఉపసర్గ అని పేరు ఉండదు. అర్థమైందా? ఏమో నిబంత నిపాత మీరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు. నిపాత అనుకోవచ్చు, అవ్యయం కూడా అనుకోవచ్చేమో. ధాతువుతో కలిస్తే, క్రియతో కలిసి, క్రియాపదంతో కలిస్తే మాత్రమే దాని ఉపసర్గ అని పేరు. పండితుల్లో కూడా నిర్మోహమాటం తప్పండి. ఎందుకంటే నిరని ఉపసర్గది, అదేమో మొహమాటం తెలుగు పదంతో కలిసిపోయింది. తెలుగు సంస్కృతం కలిసిపోయాయి అని చేత చాలా దారుణం వచ్చింది, మైల స్నానం చేయాల్సిందే అంటూ ఉంటారు. అంతదాకా కరెక్టే. తెలుగు తెలుగులో ఎలా చెప్పాలండి? మొహమాటం లేకుండా చెప్పండి అమ్మా. నిర్మోహమాటం అనొద్దు. లేకుండా అని మీకు తెలిసినలాగా ఇలాగే చాలా మంది ఇష్టంకి వ్యతిరేకంగా ఏం చెప్తున్నారండి? చాలా దోషం ఉండదు. ఆ పదం వింటే అంతే. ఇష్టము వ్యతిరేకం, ఐశ్వర్యము అనైశ్వర్యము కదమ్మా. ఉద్యోగము అనుద్యోగము, ఔచిత్యము అనౌచిత్యము, అన్నని వస్తుంది కదా. ఈ అన్నే ఇంగ్లీష్ వాడు దొబ్బేసి అన్ఫార్చునేట్ ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ వాడు కొట్టేశారు. మనకు మాత్రం లేకుండా పోతుంది. అలాగా మీరు అంతే ఇష్టం లేదనండి అమ్మా. అంతకంటేను సంస్కృత పదాలు ఎందుకు వాడాలి మనం?
ఇష్టము ఆవిడ తప్పలేదు. ఇష్టం సమాసం చేసుకోకుండా మన ఇష్టము అనొద్దు. మీరు అది అనదలుచుకోలేదు, ఇష్టం లేదు అనొచ్చు కదండి. ఏమంటారు? ఇష్టం లేదు. లేదు. ఇష్టం లేదు, లేదా అంటే ఇందాక మొహమాటం లేదు, ఇలాంటి పదం లేదు అని అక్కడ వాడండి. ఈ నాయి అని అందరు పెట్టద్దు. అలాగే తర్వాత సరే అనండి అమ్మ. ఎందుకని అలాగే అంటున్నారు కదా, ఇలాగే ఎందుకు అంటలేదండి? అందరూ కూడా చాలా మందికి అలవాటు అయిపోయింది కదా మనకు. దాని గురించి కాదమ్మా, అది మనం అలాగే ఎందుకు అంటున్నాం? మనం మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఇలాగే అనొచ్చు కదా. ఏమస్తు ఇదమస్తు అనుకోవచ్చు కదా. తథాస్తు ఎందుకు అంటున్నాం మనం? మీ దృష్టిలోకి తీసుకొస్తే మీరు అన్నది తప్పని కాదమ్మా, మనకు అలవాటు అయిపోయింది కదా. ఒక మాట చెప్పాను సరే సరే అనే మాట అంటాం కదా. లేదంటే ఇలాగే బాగుంది, లేదంటే ఇలాగే అందాం, ఇలాగే ఉందాం అనొచ్చు కదా. అలాగే అంటే దూరం అయిపోయింది కదా. అలాగే ఉందాం, అలాగే అందాం, అలాగే పడుకుందాం, అలాగే తిందాం కాబట్టి ఇలాగే తిందాం, ఇలాగే విందాం, ఇలాగే అనొచ్చు కదా. తప్పకుండా అనొచ్చు సార్. తర్వాత ఈ అతి అనే పదంతో కూడా సంస్కృతం పదాన్ని తెలుగు పదాన్ని కలిపి చూడండి. అతిగా మాట్లాడుతున్నాడు, చాలా ఎక్కువ అంటూ ఉంటాం కదండి. ఇలాగే అంచేత సంస్కృతము తెలుగు తెలుసుకునే అవకాశం దాకా రెండు పదములే కలపద్దాం, అందరూ కూడా గమనించండి. అలాగే మీకు తెలుసును ఇదేంటి ఏం చెప్పబోతూ ఏదో చెప్పాను. సరే, అతి అనే పదంతో 2-3 పదాలు చెప్పండి. మీరు అనుకున్న తెలుగు పదాలు చాలా చెప్పేస్తూ ఉంటాం మేము. అత్యధికము, అత్యధికం పదాలే మస్ట్. అత్యధికంలో అతి సంస్కృతమే, అధిక సంస్కృత సమస్య లేదండి. అత్యాశలో ఆశా సంస్కృతం కాదమ్మా. మీరు అలా కాదు, వినండి అమ్మా. మీరు అనేగాని సరికాదు. అత్యధికములో 2 సంస్కృత సమస్య లేదు. ఒకటి తెలుగు అతి వాడే మన సంస్కృత పదం ఇంక వాడుతున్నాం. అతిగా ప్రేమించాడు. ఈ అతిగా ప్రేమించాడు ఏమిటండి? అతిశయోక్తి. అదే అక్కడ సమస్య ఉందమ్మా. అతిగా చేస్తున్నాడు. మీరు తర్వాత చెప్తాను ఈ పదాలన్నీ. కొన్ని పదాలు మీరు చాలా అంటే గమనించండి. ఈ అతి ఇలాంటి పదాలన్నీ పెట్టి మనం వాడుతున్నాం. ఇలాగే చూడండి, బస్సుల్లో చూస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా. ఆంజనేయులు గారు వెళ్ళిపోయారా? అది చూడండి, బస్సులో రాస్తారు స్త్రీలకు మాత్రమే ప్రవేశం. ఏం రాస్తారండి? స్త్రీలకు మాత్రమే ప్రవేశం. ఈ మాత్ర అనేది ప్రత్యయం మాస్టర్. ఈ మాత్ర అనేది ఏమిటి? ప్రత్యయం కదా. పైగా ఈ మాత్ర సంస్కృత ప్రత్యయం ఇది. అప్పుడు ఏమనాలి? స్త్రీ మాత్రమే అంది. అదే అంతే. స్త్రీ లకు అని పెట్టేస్తే తెలుగు అయిపోయింది కదండి. స్త్రీ లాకు అంటే తెలుగు పదం అయిపోవాలా? ఈ మాత్రం ప్రత్యయం రాములకు మాత్రము అని వాడకూడదు. అలాగే పూర్వం నుంచి ఉంది ఇది. 5 రూపాయలు మాత్రమే దాని కాస్ట్ అని తప్పు. పంచరూప్య మాత్రం. సంస్కృతంలో మాత్ర అంటే అదే అని అర్థం అనమాట. అర్థమైందా? మాత్రం ఎక్కడ పడతాం మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా. ఈ మాత్రాన్ని ప్రత్యయాన్ని పక్కన మనిషి ప్రత్యయాన్ని ఎక్కడ సంస్కృత ప్రాతిపదికలకే పెట్టాలి కదండి. మీరు చూడండి, పంచమాత్రం, తన్మాత్రం, చిన్మాత్ర ఇది విన్నారు కదా. అంటే చిదేవ చిన్మాత్రం. చిత్ అనేది ఎంత అర్థమో చిదేవ చిన్మాత్రం అన్నా, తన్మాత్రం అన్నా, ఏతన్మాత్రం ఇలాంటి పదాలు విన్నారు కదా. ఈ మాత్ర పరిచయం ఇది ప్రత్యయం. ఇది సంస్కృత పదాలకే చేర్చాలి. కానీ తెలుగు స్త్రీలకు మాత్రమే. ఎందుకు స్త్రీలకు మాత్రమే అనేటప్పుడు ఈ మాత్రం ప్రత్యయం వాళ్ళు కూడా స్త్రీలకే ప్రవేశం అంటే సరిపోలేదండి. తెలుగు పదాలు వాడేసాం కదండి. మాత్ర అదే కదండి. మాత్రలు ప్రచడ మాత్రలు వేసుకోవాలా? అంటే ఇన్సిస్ట్ చేసినట్లేమో సార్, స్త్రీలకు మాత్రమే. అదేనమ్మా, మీకు అర్థం కావడం. స్త్రీలకే ప్రవేశం అంటే చేయట్లేదా, లిమిట్ చేయట్లేదా? డెఫినెట్ గా మాత్రాలు ఎందుకు వేసుకోవాలి? నిద్ర హాయిగా పట్టేవాడు కూడా మాత్ర వేసుకోవాలా? అవసరం లేదు. స్త్రీలకు ప్రవేశము అన్నారు. స్త్రీలకు ప్రవేశం అంటే అర్థం ఏంటండి? అంటే పురుషులకు కూడా ప్రవేశం ఉంటుంది అనుకుంటారు ఎవరైనా? పోనీ స్త్రీలకు బదులు స్త్రీలకే ప్రవేశం అనండి. పోనీ ఏ అవధారణ అర్థం పెట్టి సరిపోయింది కదా. ఈ మాత్రలు వేసుకోక్కర్లేదు, గమనించండి అమ్మా. అర్థమైందా? అలాగే యువత అని పదం స్పష్టంగా ప్రాయ సర్వేషాం ప్రయోగే అస్తి యువత ఇది పదం. యువత ఏమంటున్నారు? యువత ఏ అర్థంలో వాడుతున్నారండి? యువకులు అని. అదే సమూహార్థంలో వాడుతున్నారండి. యువకులు అనే పదం సాధు శబ్దమేనండి. అర్థమైందండి. యువజనము అని వాడేవారు పూర్వం.
యువతరము అని వాడేవారు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యనే ఎనాలు ఏదో పెట్టేస్తున్నారు. ఈ సమూహార్థంలో ఈ తా అని ప్రత్యయం 5 శబ్దాలకే పర్మిట్ చేశారు పాణిని. గ్రామాణం సమూహ అనండి ఒకసారి. గ్రామాణం గ్రామాణం సమూహః. గ్రామతా అనండి. గ్రామత. గ్రామత. అంటే తా అని ప్రత్యయం కనిపిస్తుంది కదా సమూహార్థంలో. ఏ అర్థంలో వచ్చింది అది? సమూహార్థం. అంటే తల్లని ప్రత్యయం, ఆ తల్లని ప్రత్యయంలో లకారంపై తా మిగిలితే అకారాంతమైంది కనుక తెలుగులో టాప్ వచ్చి గ్రామత అంటే అర్థం ఏమిటి? గ్రామాల యొక్క గ్రామాణం సమాహారం. సంస్కృతే వదంతు కృపయ కించిత్ సామాన్య సంస్కృతి అథవా గ్రామాణం సమూహ. అమెరికా మధ్య గ్రామాణం మాం శపంతి. సమూహః గ్రామతా అనండి. గ్రామాణం సమూహ గ్రామత. తా దీర్ఘం తీయండి. గ్రామాణం గ్రామత. సమూహ గ్రామత. స్త్రీలింగంలో ఉంటుంది అన్నమాట. గ్రామత అంటే స్త్రీలింగంలోనే ఉంటుంది, మిగతా లింగాల్లో ఉండదు. ఇది అర్థమైందా? తెలుగులో ఏమంటాం? గ్రామత అంటాం కదండి. విద్య అంటే తెలుగులో ఏమంటాం అండి? విద్య అంటాం కదా. గ్రామాణం సమూహ గ్రామత. తెలుగులో ఏమంటాం తత్సమ రూపాన్ని? గ్రామత. అంతే. అలాగే గ్రామ జనానాం సమూహ అనండి. జనానాం సమూహః జనత. చెప్పండి. జనానాం సమూహ సమూహః జనత. జనత. అంటే వాళ్ళు రెండుసార్లు జపం చేస్తున్నారు. జనానాం సమూహం అంటే నేను చెప్పేస్తాను జనత, నేను చెప్పను అలాగా. జనత. జనానాం సమూహ జనత. జనత. తత్సంపదం తెలుగులో అయితే తెలుగులో జనత. అంటే మనకి జనతా ఎక్స్ప్రెస్ నా బాల్యాలనే విన్నాం. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు జనతా ఎక్స్ప్రెస్ ఎందుకంటారు? Yes, sir. అర్థమైందండి? అవగతం. గ్రామత జనత. అలాగే బంధూనాం సమూహ కూడా ఇచ్చారండి పాణిని గారు. చెప్పండి. బంధుత. బంధూనాం సమూహః సమూహః. బంధుత. అంతే. తెలుగులో అయితే బంధుత. బంధుత. అంటే బంధుత వచ్చారు అంటే చాలు. మీకు బంధుత వచ్చింది అంటే బంధువుల యొక్క సమూహం వచ్చింది అర్థం. ఇంకోటి గజానాం సమూహ అనండి ఒకసారి. గజానాం సమూహః గజత. తత్సంపదం చెప్పండి. తెలుగులో గజత. తెలుగులో తత్సంపదం సరే. ఇంకా సహాయానాం సమూహ అనండి. సహాయానాం సమూహ సహాయత. సహాయత. ఈ 5 శబ్దాలకే పాణిని గారు 3 శబ్దాలకి కాత్యాయనుడు ఇంకోటి సూత్రం మీరు చెప్పండి. గ్రామ జన బంధు 3 శబ్దాలు పెట్టి చెప్పండి. సూత్రం చెప్పండి. గ్రామ జన బంధు గజ. గ్రామ జన బంధు గ్రామ జన బంధు 3 చెప్పండి. గ్రామ జన బంధు సమూహ. సమూహ నక్కలేదండి. సమూహ పూర్వ సూత్రంలో వేస్తుంది. వాటికంటే గ్రామ జన బంధుభ్య. గ్రామ జన బంధుభ్య అంటే వీటికంటే ఈ శబ్దముల కంటే సమూహార్థం అని పై సూత్రంలో వేస్తుంది అనుకోండి. గ్రామ జన బంధుభ్య స్థల్. స్థల్ అని ప్రత్యయం అనండి. గ్రామ జన బంధుభ్య స్థల్. సంధి చేసే సూత్రాలు ఎప్పుడు సంధి చేశాను. గ్రామ జన బంధుభ్య స్థల్. బంధుభ్య స్థల్ సకారం అన్నమాట. ఇది పాణిని గారు 3 పదాలకే సమూహార్థంలో తల్ ప్రత్యయం పెడితే కాత్యాయనుడు వార్తికారుడు గజ సహాయాభ్యాం చేతి వక్తవ్యం అనండి. చేతి చా ఇతి గజ సహాభ్యాం చేతి వక్తవ్యం. వాటికంటే కూడా చెప్పుకోండి. అంటే ఆయన ఇంకో 2 పదాలు ఎక్స్ట్రాగా చెప్పుకున్నారు కాలాంతరంలో వచ్చే తర్వాత. గజ సహాన గజ సహాయ హెల్ప్. గజ సహాయాభ్యాం చ ఇతి వక్తవ్యం. గజ సహాయాభ్యాం చేతి వక్తవ్యం అనండి. గజ సహాయాభ్యాం చేతి వక్తవ్యం. అంతే. అర్థమైంది కదా. ఈ వక్తవ్యం అన్న ఉపసంఖ్యం అన్న వార్తికారుడు చెప్పాడు అని అర్థం అన్నమాట. సూత్రకారుడు కాదు, వార్తికారుడు చెప్పాడు అని అర్థానికి వాచ్యం అని ఉపసంఖ్యం అని వక్తవ్యంలా చెప్తూ ఉంటారు. ఎనీవే మొత్తం సమూహార్థంలో 5 శబ్దాలు మాత్రమే తా అని ప్రత్యయం పెట్టాలి. మిగతా వాటి కంటే పెట్టే అవకాశం లేదు. మిగతా వాటికి ఏం పెట్టు అన్నని ప్రత్యయం పెట్టుకోవచ్చు. అంటే అని ప్రత్యయం పెడితే మీకు తెలుసును. కాకానం సమూహ కాకం అనండి. కాకం. బకానం సమూహ బకం.
ఆహాహాహాహా. అదే పోనండి బాకం అన్నారు అంటే ఆది బాకం, వృద్ధి ఆ. అంటారు. అంటే నేను ఆ. బకం చెప్పి తర్వాత కాకాలో ఆల్రెడీ వృద్ధి ఆ. ఉన్నది. అలాగే ఆ. మయూరాణం సమూహ మయూర మాయూరం మాయూరం మయూ- మాయూరం మాయూరం మయూరం. సమూహార్థం నపుంసకంగా చెప్పాలి నేమో అర్థమైంది కదండి. ఎస్ సార్. సింహానం సమూహ ఈ సై అవుతుంది సై సై అవుతుంది. అవుతుంది. సైహ సింహం సైహ సైంహం సైన్యం సైంహం అర్థమైందండి. ఇలా మిగతా చెప్పండి. ఉష్ట్రాణం సమూహ ఔష్ట్రం 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 మార్జాలానం సమూహ మార్జాలలో ఆల్రెడీ వృద్ధి ఉంది మార్జాలం. మార్జాలం అంటే జాలం మార్జాలం అంటే ఒకసారి మార్జాలం అంటే ద్వితీయ వచనం వచ్చు సమూహార్థం కూడా వస్తుంది గమనించారా. ఆ. ఆ, పికానాం సమూహ పైకానం పై- పికానాం సమూహ పైకం పైకం. పైకానం పైకం. పైకం పైకం మన పైకం వేరే తెలుగులో పైకం అంటాను కదా. ఆ, అండి. ఇలా రూపాలు చెప్పండి. అక్కడ అమెండ్మెంట్ ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడైనా వ్యాకరణం మీకు చెప్పే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే ఇవన్నీ చెప్తాను. ఇంకోటి దారుఢ్య అనే పదం దారుణంగా వాడుతున్నారు. దారుఢ్యం అనే పదం వాడుతున్నారు కదండి. అవునండి. హార్డ్నెస్ అనే అర్థంలో. ఏమన్నా శబ్దం దృఢ అండి. శబ్దం ఏంటండి? దృఢ 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 ఆ దృఢలో ఉండి రుకారానికి వృద్ధి అంటే ఆర్ వస్తే దార్ఢ్యం అన్నాడు. ఏమన్నాడండి? దార్ఢ్య. దృఢ కొంచెం విడగొట్టమ్మ. ధ్రువులో ఉండి రుకారాన్ని ఆర్ పెట్టి దార్ఢ్య అనండి. దార్ఢ్య వత్తద్దండి. అన్నద్దు దారుఢ్య 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 అనద్దంటూ అంటే మళ్ళీ మీరు దారుఢ్య దార్ఢ్య. దార్ఢ్య అని చెప్తున్నాను కదా. ధ్రువు కాస్త దార్ అవుతుంది. దార్ఢ్య అనాలి. ఏమనాలి? మీరు దార్ఢ్య అనకుండా దారుఢ్య అంటే ఆ దార్ఢ్యం పోవట్లేదండి. లూజ్ అయిపోవట్లేదు దారుఢ్య అంటే. అంటే మీరు దారు పదం కాదు కదా ఉంటా. ఉమ్. మన పదం ఏముంది? దార్ ధ్రువు ఉంది కదా. ఉంటుంది. చూడండి కురుధాతు ఉందనుకోండి కార్య అంటాం కదండి. కార్య అంటాం కదమ్మా. ఉమ్. అలాగే భ్రువు ఉందంటే భార్ యా అంటాం కదండి. అవునండి. దృఢ అంటే అనాలి దార్ దార్ఢ్య. దారుఢ్యము అని మధ్యలో ఊ పెట్టి దాన్ని పల్చం చేయొద్దండి. శక్తిని తగ్గించద్దే. కాస్త కొంచెం శక్తిని పెంచుకోండి. కొంచెం దార్ఢ్య అనేటువంటి ఆ దారుఢ్యత్వాన్ని పెంచుకోండి తప్ప దారుఢ్యాన్ని పెంచుకోండి తప్ప దారుఢ్యాన్ని దారుణం అనే పదంలో దారు చూసి ఢ్యా కలిపేసి దారుఢ్య అనొద్దు. అర్థమవుతుందండి. దార్ఢ్యము దార్ఢ్యము. దార్ఢ్యము దార్ఢ్యము మీరు దార్ఢ్యము అనలేరనుకోండి. దృఢత కూడా ఈక్వల్ వర్డ్స్. దృఢత్వము అనే పదం విన్నారేమో. దృఢకి అంటే ప్రతి పదానికి కూడా 3 ప్రత్యయాలు పెట్టచ్చండి. ఎస్ సార్. ఈ త్వా అని ప్రత్యయం ఒకటి, ఈ తా ఒకటి, 2 అనొచ్చు. చూడండి స్త్రీత్వము స్త్రీత అనండి. స్త్రీత్వం స్త్రీత అదే ఘట అయితే ఘటత్వము ఘటత. ఘటత్వం ఘటత మృగ అయితే మృగత్వము మృగత. మృగత్వం మృగత శిశు అయితే శిశుత్వం శిశుత అంతే. ఈ 2 కాకుండా ఇంకో రూపం ఉంటుందండి సాధారణంగా. శిశుతాకి శైశవము కూడా అంటాం. గమనించి మీకు వచ్చిన పదాలు. అలాగే బాలత్వము అనొచ్చు బాలత అనండి ఒకసారి. బాలత్వం బాలత బాల్యం. దీని కూడా బాల్యము మూడో పదం కూడా అన్నాడు. 3 సమాన అర్థాలండి. ఇట్లా ఏ తేడా అక్షరాలు తేడా తప్ప అర్థంలో తేడా ఏం లేదు. గమనించారండి? గమనించాను. అంటే నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు బాల్యం అంటే ఏమంటే బాలుడి యొక్క సంస్కృతంలో అయితే బాలస్య భవ అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారండి? స్టేజ్ అంటారా? ఏమంటారండి? మీకు అర్థమైందమ్మా? చైల్డ్ కి చైల్డ్హుడ్ కి తేడా ఏమిటి? చైల్డ్ కి చైల్డ్హుడ్ కి తేడా ఏమిటి? చైల్డ్హుడ్ అనేది భావం సార్. చైల్డ్ అనేది నౌన్. అదే చైల్డ్ నౌను. చైల్డ్హుడ్ అనేది భావం. అదే భావం అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారండి? భావం అంటే చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ స్టేజ్ అంటారా? చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ అంతేనా? స్టేట్ పర్వాలేదు, మీకు అర్థం అంటే నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది కదండి. బాల్యము బాలత్వం అంటే అయిందండి. భావార్థ సంస్కృతంలో మీ భావార్థం అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారో గమనించండి. మీకు అర్థమైందండి? అయితే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చూసి దారులను చూడండి అమ్మా. బాయ్హుడ్ అంటారు కదండి.
అంటారు. గర్ల్ హుడ్ లేదు కదా, గర్ల్స్ కి హుడ్ ఉండదా? ఏమిటండి ఇంగ్లీష్ లో ఇవన్నీ కూడా అన్యాయం చేయడం ఏమిటండి? చైల్డ్ హుడ్ ఒప్పుకుంటున్నారు ఏమిటి? మ్యాన్ హుడ్ కూడా అంటారు కదా, మ్యాన్ హుడ్ అని. ఎస్ సార్. బాయ్ హుడ్ ఉంటుంది, గర్ల్ హుడ్ ఉండద్దా? మనకి ఉండద్దా మీకు? ఉమెన్ హుడ్ ఉంటుంది సార్. ఉమెన్ హుడ్ ని అడగట్లేదమ్మా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఒక గర్ల్ హుడ్. మీకు గర్ల్ హుడ్ ఉందా? లేదు. లేదండి, లేదు తల్లి, బాయ్ హుడ్ అని విన్నదాకా గాలి ఉండని వెళ్ళలేదు. ఇక ముందు మీరు వాడండి అమ్మా, గర్ల్ హుడ్ కూడా పెట్టుకోండి. పెట్టుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సాధ్యము అనే పదం, సాధ్యం ఇది పదం శృతవంతః కిల ప్రాయ సర్వేతి. సాధ్యముకి వ్యతిరేకం ఏం చెప్తారండి? అసాధ్యం. అసాధ్యం అని చెప్తారు. అవును. అయితే సు పెడితే సుసాధ్యం. సుసాధ్యం. దుస్సు పెడితే సుసాధ్యం. ఇక ముందు అసాధ్యము నెగిటివ్ లో సాధ్యానికి వ్యతిరేకం అసాధ్యం అని చెప్పండి, తప్పులేదు. కానీ చూపెట్టి సుసాధము అని అనాలండి. అనాలి, యా పెట్టకూడదు. ఇంకా సుసాధము యా ఉండదు, ప్రత్యయం మారిపోతుంది. సుసాధం. ఈ కార్యము నాకు సుసాధము, సుసాధ్యము అనకూడదు. సుసాధం. దుసాధమా సార్? అబ్బా చాలా అందంగా నడుతున్నా. దుస్స నుండి దుసాధం కాదు, దుస్స అక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ సు ఉంది కనుక సుసాధం అంటే మీరు అక్కడ దుసాధం అంటే దుస్స ఇంకో సా ఉంది అక్కడ. దుస్సాధం. వెరీ గుడ్, బాగా. అబ్బా ఎంత అందంగా అన్నారమ్మా. అలా ఒకళ్ళు చెప్తే ఇంకోళ్ళు మీరు గమనించుకుంటే ఈ క్లాసు మాకు చెప్పేవాడు శ్రమ ఉండదు. ఉపాధ్యాయుల వారు ఉంటే వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదో ఆదివారం ఆయన ఆనందించి ఉండేవారు. ఆయన చూడండి చక్కగా ఎంత శ్రద్ధగా పెట్టారండి. చక్కగా చేతురాతలో కూడా పెట్టారు, కొన్ని సూత్రాలు గమనించారు మీరు. ఆయన అంత కృతం ఎప్పుడో టెక్స్ట్ పెట్టారు, ప్రింటెడ్ సూత్రాలన్నీ, మళ్ళీ ఎందుకున్నా ఆయనకి ఇచ్చేసి చేతురాతతో కూడా పెట్టారు. చూడండి, అలాగే పెట్టండి. పెడితే మీరు సమాజానికి పోయి హితవ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. అర్థమైందండి? ఇక ముందు సుసాధము దుస్సాధము అని అనండి. ఏమంటారు? ఏతత్ కార్యం మమ సుసాధం, ఏతత్ కర్మ మమ దుస్సాధం లేదా సుసాధం. అసాధ్యం మాత్రం అనండి. అర్థమైందండి తేడా? తర్వాత అసాధ్యం, సుసాధం, దుస్సాధం. అంటే దుస్సాధం సుసాధం అనేది విశేషాన్ని బట్టి. మీరు కార్యం అన్న నపుంసకంలో ఉంది, దుస్సాధం సుసాధం అన్నారు కదండి. ఇంకా కొండ ఇంకో పుంలింగ పదము స్త్రీలింగ పదం ఏదైనా ఉందనుకోండి కదా, అది కొంచెం స్త్రీలింగాన్ని మార్చుకుంటాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ప్రాతిపదికలు మీకు తెలిసే కదండి. అలాగే ఇప్పుడు 20వ రోజు అనడానికి ఏమంటున్నా? సంస్కృతే వదంతు కృపయ. 20 అంటే 20వ తారీఖుని తారీఖని పదం, తారీఖని పదం కూడా వాడకండి. తారీఖని పదం కూడా ఉద్దవాడు కదండి. వింశతితమ దినాంకః. చాలా అన్నారండి, బాగా. తమ అని పెట్టాలి కదా. అవును, ఒత్తుత కాదండి. ఒత్తుత ఎక్కడ ఉంటుందండి? రెండు తాలు ఉన్నాయి కానీ ఒత్తుత ఎక్కడుందండి? ఒక్కసారి వినండి అమ్మా. వింశతి తమ అనొచ్చు, వింశతి తమే దినే. అర్థమైందా? వింశతి దినే అని అనకూడదు కదా. ఓకే కదా, మీరు గమనించి వింశతి దినే అంటే అర్థం ఏంటి? 20వ రోజు. 20 దినము అని చెప్పినట్టు మీరు. వింశతి దినే అంటే 20 డే అని చెప్పిన టైం మీకు. 20th డే అనాలా 20 డే అంటారండి? సంస్కృతంలో ఏమనాలి? వింశతి తమే దినే, లేదా అంటే వింశే దినే కూడా అనొచ్చు. వింశతి తమః అనొచ్చు, వింశ అని కూడా అనొచ్చండి. ఈ అంకెలు చెప్పినప్పుడు అందరు కానీ మీరు వింశతి తమః అనొచ్చు, వింశ కూడా అనొచ్చు. రామాయణం చూస్తే మీరు వింశ సర్గ ఏకవింశ ఇలా రాస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి చూడండి, దృష్టి పెట్టండి. అయితే ఇప్పుడు ఏమిటంటే, ఇప్పుడు శతం వింశతి అన్నారు, వింశతినే మీకు అర్థమైంది కదండి. నాకు 100వ వంతు కూడా తెలీదు అంటే ఏమంటాం? పర్లేదు. ఎక్కువ మనం ఏం పెడతా ఉంటే శతాంశం కూడా తెలియదు,
మనకి సహస్రాంశం కూడా తెలియదు అంటూ ఉంటాం, గమనించండి. Yes, sir. అంశ కలుపుకుంటున్నాము. శతాంశం కూడా తెలియదు నాకు. విన్నారు ఏమన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరిని? విన్నామండి. నాకు సహస్రాంశం కూడా తెలియదు. విన్నామండి. మరి శత సహస్ర అంటే 100 తప్ప 100వ భాగం. మీ అర్థం మీరు చెప్పదలుచుకున్న భావం ఏంటి? నాకు 100వ వంతు కూడా తెలియదు. 100వ అని చెప్పాలి కదా. 100వ భాగం కూడా తెలియదు, 100వ అంశం కూడా తెలియదు. భాగం అని వాడట్లేదు మనం, అంశాన్ని వాడుతున్నాం. పర్వాలేదు ఇదినా. అంటే శతాంశం అంటే 100వ అంశం కూడా తెలియట్లేదు, సహస్రాంశం అంటే 1000వ వంతు కూడా తెలియదు, 1000వ అని చెప్తున్నాం కదండి. మరి ఇక్కడ తమ అనే ప్రత్యయం ఏదైనా ఉన్నదా? లేదు. మరి ఎలా వాడారు? పూర్వం నుంచి చెప్పేదాకా మనం వాడేస్తున్నాం కదా. వాడిపోతున్నామా మనం? వాడేస్తున్నాం లేదా? సహస్రాంశము శతాంశము అని. అయితే ఈ శబ్దాలు సాధువులేనండి. ఎలాగంటే శతతమః అంశః అని విగ్రహం చెప్తే ఈ పూర్ణార్థకంలో వచ్చే తమ అనే ప్రత్యయం పోయి శతాంశ అనొచ్చు. శతతమః అంశః ఒకసారి అనండి. శతతమః అంశః. శతతమ అని అపర్థమా, శతతమః అంశః. శతతమః అంశః. ఇప్పుడు పూర్ణార్థక ఈ తమ అని ఏమిటి? పూర్ణార్థక ప్రత్యయం కదా, అర్థమైందా? పూర్ణార్థకాలు అంటారు కదండి. పూర్ణార్థకాలు. ద్వౌ ద్వితీయ త్రయః తృతీయ ఇలా అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటే 1 2 3 4 వేరును, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అని తేడా తెలిసింది కదా. మీరు ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో? ఫస్ట్ కి సెకండ్ కిను అదేంటి 2 కి తేడా ఏమిటంటారు మీరు? కార్డినల్ ఆర్డినల్ నంబర్స్ అమ్మా. కార్డినల్ అండ్ ఆర్డినల్. ఓకే, అందరూ అదే కదండి. విన్నారు, నాకు వినపట్లేదు కానీ అందరూ అంతే. ఆ పదాలే వాడతారా? ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అదే వాటినే ఉంటారు. 1 2 3 4 ఉంటారు. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్ అనేది ఆర్డినల్ నంబర్స్. ఆర్డినల్. ఓకే. 1 2 3 4 అనేది కార్డినల్. 2 3 4 అనేది పూర్ణాంకాలు. అదే అలా తేడా గమనించారు కదండి, మీరు అర్థమైంది కదండి. సహస్ర తమః అంశః అని వ్యుత్పత్తి చెప్పినప్పుడు సమాసంలో ఈ తమ ప్రత్యయం పోయి సహస్ర తమః. అలాగే శతతమః అంశః అన్నప్పుడు తమ పోయి శతతమః. ఈ ప్రయోగం ఈ రకంగా సాధువులు అవుతున్నాయి. అర్థమైందండి? ఎందుకు చెప్పాను శతతమః అండి? ఇది ఒకటే కాదు, షష్ఠాంశం కూడా నాకు తెలియట్లేదు. అక్కడ బాగానే వాడుతున్నాం చూడండి. షష్ఠ అంటే పూర్ణార్థకమే కదా. షష్ఠాంశం తెలియట్లంటే బాగానే ఉంది. ఆరవం తెలియట్లేదు, బాగానే వాడుతున్నాం అక్కడ. శతాంశ కన్నా అంటే అదే చదువుకొనగా కాకరకాయ, చదువుకొచ్చే చీకరగా అంటాం కదా. అదే పైకి వెళ్ళిద్దా పెరుగుతున్నట్టుగా ఏదో అంత అవధానం లేకో ఏదో వాడాలి అన్నమాట కారణం. అష్టమాంశ తెలియలేదు అంటామండి. ఇక్కడ మీకు తెలుసు కదా, షష్ఠమ అని ఎవరు వాడరు కదా. ఈ క్లాస్లో ఉన్న కోవిడ్లో ఏం చేసి సందేహం లేదు. పంచమ, అష్టమ, నవమ, దశమ అన్నాం కనుక షష్ఠమ అని కూడా వాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరు వాడరు కదా అలాగా. లేదు, షష్ఠ అని అర్థమైంది కదండి. తర్వాత తెలుగులో ప్రముఖంగా మనం అక్షంతలు అనే పదం వాడుతాం. అక్షతలు. క్షతము కాకుండా అంటే నానబోస్తారు బియ్యం. నానబోస్తే ఎక్కువ నానబెట్టరు, అది ఉన్నందాకా నానబోస్తే దాని పసుపు శ్వేతాక్షలు వాడుతూ ఉంటాం. లేదా అంటే ఆర్ద్రాక్షతలు కూడా వాడి, హరిద్రాక్షతలు కూడా వాడుతుంది. ఎనీవే అక్షతలు అనే వాడాలి కదండి. అక్షింతలు అని వాడి అక్షంతలు వేయించుకోకండి. శివుడికి వాడే కూడా అవే కదండి శ్వేతాక్షతలు. అవునమ్మా, అక్షతలు అని అంటున్నాను నేను. శివుడికి వాడితే ఎవరికి వాడినా రక్తాక్షతలు వాడతారు, అమ్మవారికి ఏమో నాకు తెలియదు. ఎనివే పదము అక్షతలు అని డిక్షనరీలో ఒకప్పుడు అంటే డిక్షనరీలో ఒకప్పుడు అక్షంతలు కొన్ని అపశబ్దాలు వాడేస్తూ ఉంటారు పూర్వ డిక్షనరీలో కూడానండి. కానీ మీకు తెలుసును అంటే సంస్కృతంలో ఎటమాలజీ ఉంటుంది కదండి. క్షతము అక్షతము మీకు అర్థం అవుతుంది కదా, గమనించండి. అలాగే అయ్యా టైం అయిపోయింది. కృత్వః గురించి కూడా కొంచెం చెప్పండి మహోదయ. కృత్వః తెలియటం లేదు, అది రూపాలు కొంచెం అది ఎలాగా అది అర్థం టైమ్స్ 1000 రెట్లు అనడానికి అదే ఒకసారి వస్తానండి. అంటే నేను నెగిటివ్ అంటే తప్పు శబ్దాలు అపశబ్దాలు చెప్పి మీకు
ఇవి తీసుకున్నానండి. ఆ క్లాస్లో మీరు ఎవరన్నా పెట్టినట్టయితే రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటే సంగతి దాంట్లో శాస్త్రకృత్వ ఇలాంటి పదాలు అక్కడ కృత్వ వస్తాం కొంచెం ద్విహి అన్న చాలిపోతుంది. అవన్నీ అంటే ఈ వాంగ్మయం మిగతాది చెప్తాను మాస్టర్ ఇంకో క్లాస్. మీకు అర్థమైందండి? ఉమ్. మరి చెప్పేది లోకంలో ప్రహతంగా మీరు వాడే అపశబ్దాలు అంటే ఏ అపశబ్దాలు తెలియాలి కదండి మీకు. సకారణంగా చెప్తున్నాను, మీకు కారణంతో చెప్తున్నానా? మిగతా వాంగ్మయం అంతా ఒక దాంట్లో చెప్తాను మాస్టర్. మీకు కావాల్సిన అంటే సమాసాలు ఒకసారి, లేదంటే ఈ ప్రత్యయాలు, ఈ కృత శృతి ప్రత్యయాలు ఇవన్నీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం, లేకపోతే మిగతా లేదంటే అర్థమైందండి? అలాగే. అలాగే మీకు తెలిసిందనుకోండి, మీరు బాల్యం నుంచి నక్కెక్కడ నాగలోకం. అంటే ఒకప్పుడు నక్కెక్కడ మీరు నాగలోకం కూడా అంటే అనండి మీరు. అంటే అప్పుడు ఏం చూపించాలంటే నక్కెక్కడ నాగలోకం ఎక్కడ కింద చూపించాలి, భూమి కంటే లోపల చూపించాలి తవ్వి వేరు చేతిని. అర్థమైంది కదా? కానీ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? నక్క చాలా తక్కువది, నాకం చాలా ఎక్కువ అండి. నాగలోకం అంటే మరి నక్క కంటే తక్కువదో ఎక్కువదో తెలియదు, మీరే ఆలోచించుకోండి. ఎనివే నాగలోకం చెప్పున్నట్లయితే నక్కెక్కడ నాగలోకం ఎక్కడ కొంచెం లోపలికి తవ్వి చెప్పండి. నాకలోకం అని చెప్తే స్వర్గం కనుక నాకం అంటే స్వర్గం కదా. నాకం అంటే స్వర్గం అని ఎలా మీకు అర్థం అయి ఉంటుంది బహుశా. కమ్ అంటే సుఖం అమ్మ. కమ్ అంటే సుఖం. అకం అంటే కానిది. అదే అంతే. నా సుఖం అంటే నా అకం అంటే సుఖమని. చూసారంటే రెండు నెగటివ్ డబుల్ నెగటివ్ డబుల్ నెగటివ్ చెప్తే ఆ పాజిటివ్నెస్ పెరుగుతుందమ్మా కదా. నేను వాడి ఇంటికి వెళ్ళను అనడం వేరు, అర్థమైంది కదా. నేను వస్తాను అంటే రాకపోవడం ఉండదు అనే విషయం వినండి. నేను మీ ఇంటికి రాకపోవడం ఉండదు, నేను వస్తాను సరిపోతుంది కదా. నేను రాకపోవడం ఉండదు అనడం ఎందుకు? గమనించండి. అలాగే మీరు చెప్పారు, బాగా చెప్పారు. ఇప్పుడు షష్ఠి పూర్తి అందామా షష్ఠి పూర్తి అందామా ఉత్సాహంగా? షష్ఠి పూర్తి. షష్ఠినే అంటారు రొటీన్ గా అయితే. షష్ఠి పూర్తి. అంటే ప్రథమ వర్ణం వాడుతున్నారా? టాలో ప్రథమ వర్ణం వాడుతున్నారా? ద్వితీయ వర్ణం? ప్రథమ వర్ణం. షష్ఠి అంటేనే 60, అంటే షష్ఠి పూర్తి అని అంటే షష్ఠి పూర్తి అంటే ఉత్సాహంగా లేదండి అంటే షష్ఠి పూర్తి అంటే ఉత్సాహం బాగా వస్తుంది చేసుకోండి. కానీ షష్ఠి పూర్తి ఆ పైన షష్ఠి పూర్తి అని చెప్పిన వాళ్ళు 60 పూర్తయ్యి అని చెప్తున్నారు కదండి. షష్ఠి పూర్తి అని చెప్పిన 60 అంటే ఏమిటి? 60 సెకండ్లు అంటే ప్రతి వాడు షష్ఠి పూర్తి అయిపోయినట్టే కదా. పుట్టినట్టుండి 60 సెకండ్లకి ఆ షష్ఠి ఏమిటో ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడే 60 సెకండ్లు అయిపోయింది కదా. అంటే షష్ఠి పూర్తి వాడికి అయిపోయినట్టే కదా. 60 నెలల రోజులు అయిపోయిన వాడికి, 60 గంటలు అయిపోయిన వాడికి, 60 వాసాలు అయిపోయిన కూడా షష్ఠి పూర్తి అయిపోయినట్టే కదా అందరికీను. మీ మనవాళ్ళలో కూడా చాలా మంది షష్ఠి పూర్తి అయి ఉంటుంది కదా. కానీ షష్ఠి పూర్తి అంటే మీ ఉద్దేశం అది కాదు కదా. షష్ఠి అబ్ద పూర్తి. షష్ఠి ఏమిటి? అబ్దములు కదా. షష్ఠి మాస పూర్తియా, షష్ఠి పక్ష పూర్తియా, షష్ఠి దిన పూర్తియా, షష్ఠి నిమేష పూర్తియా, షష్ఠి ముహూర్త పూర్తియా? జత క్లారిటీ షష్ఠి అబ్ద పూర్తి అంటే జనరల్ గా షష్ఠి అబ్ది అంటారు కదండి. అబ్ది అనాలా అబ్ద అనాలండి? దానికే షష్ఠ్యబ్ది అంటే అది గమనించ. పంచవడ్డీ అనాలా మనం ఏమంటామండి? అష్టాధ్యాయే అనొచ్చా అనకూడదా? మరి అర్థమైంది కదమ్మా. అర్థమైందండి. రైట్. షష్ఠి అబ్ది. శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ అని చూడండి, మనకు తెలిసేదే. వాళ్ళు పెడతారు శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ అని పెట్టి విన్నారు కదమ్మా. శతానం అబ్దానం సమాన శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్, శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ కదా. అలాగే అష్టానాం అధ్యాయం సమాన అష్టాధ్యాయి, త్రిపాది. అలాగే పంచవటి పంచానాం వ్రతానాం పంచవటి విన్నారు కదా. అలాగే నవరాత్రి, త్రిలోకి. ఒకసారి అలాగే నవరాత్రం యాక్చువల్ గా నవరాత్రం. మరి అది చెప్పండి. మరి యాక్చువల్ గా ఏమిటి? యాక్చువల్ గా మనం వచ్చాం ఇక్కడ అంటే డూప్లికేట్ గురించి వచ్చాం మనం ఇక్కడ. లేదు నవరాత్రి అన్నారు అందుకని చెప్పి నేను నవరాత్రం అన్నాను సార్. నవరాత్రి అనకూడదు, నవరాత్రం సంస్కృతంలో
తెలుగులో అంటే మన అయితే తెలుగులో సాధారణంగా అంటుంటాం కదండి, నవరాత్రులు నడుస్తున్నాయి అని, అందుకని ఈ క్లాస్ ఆనంద్ గారి కక్ష అసాధారణ కక్ష అని పెట్టారు ఇక్కడ. ఈ సాధారణ కక్ష అంటే మా స్టూడెంట్ పంపిస్తాను, మా మనవాళ్ళు. నవరాత్రి సమాహారం. టైం ఎంత ఉందండి ఇంకా? ఇంకా 30 minutes. ఎందుకంటే నా 15కి వచ్చింది ఇది. పర్వాలేదు, లేకపోతే మీరు కొంచెం రిపీట్ మధ్యలో అర్థమైంది. మేము వెళ్తున్నారు కదండి. ఆ పైన చాలా మంది మనం మీకు అర్థమైంది కదా అది షష్ఠి అది. తర్వాత ఇవాళ నుండి అనడానికి ఏం వాడుతున్నాం అండి మనం సంస్కృతంలో? ఏం వాడుతున్నాం? ఇవాళ నుండి, ఫ్రమ్ టుడే అనడానికి ఏమంటాం? అద్య ప్రభృతి. అద్య అంటే ఏ విభక్తి అండి? అద్య అంటే అస్మిన్ దినే అనే అర్థంలో వాడుతున్నాం కదమ్మా. అద్య అంటే ఏమిటి? ఈ రోజు ఎందు అని వాడట్లేదా? అర్థం అవట్లేదా? అద్య విభక్తి ఉందా అనిపిస్తుంది. అది అదే అవ్యయమే. అవ్యయం అంటే దానికి అర్థం ఏదో విభక్తి. తత్ర అంటే అది అవ్యయం కాదండి. ఏ అర్థం చెప్తా? తత్ర అంటే వీడు, ఇది అని చెప్తాం. తత్ర అంటే ఏం చెప్తాం? తత్ర అంటే సప్తమి అర్థమే కదా తత్ర అంటే. మనం అనుకున్నాం కదా తస్యాం నద్యాం అనేది తత్ర నద్యాం కూడా అందుకొచ్చుంటే సప్తం బదులు త్రల్ ప్రత్యయం సప్తమ్యాస్ త్రల్ అని త్రల్ ప్రత్యయం సప్తమి అర్థంలో వస్తుంది. అర్థమైందా? అలాగే పంచమి అర్థంలో తతః, గ్రామతః, విద్యాలయ ఇలా అంటున్నాం కదా. మరి అద్య అంటే ఏమిటి? ఏ అర్థంలో అది? ఈరోజు అద్యాపి అండి. అద్యతన ఈరోజు. అద్యతన అంటే అవ్యయమా అని అడుగుతున్నారా? గురువుగారు కాదండి, అదే అయిపోతుంది. అద్య అంటే అర్థం ఏంటండి? అస్మిన్ దినే. మరి అస్మిన్ దినే. అవును, అస్మిన్ దినే అంటే ప్రభృతిని పెడతారా? ప్రభృతి అంటే ముందర ఏముండాలండి? ఇన్ ద డే స్టార్టింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇన్ ద డే అంటామా? అర్థం కావట్లేదు. అద్య ప్రభృతి అంటే అర్థం ఏం చెప్తామండి? ఈ రోజు మొదలుకొని అండి. ఆరభ్య వాడాలంటే హలో 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 వినిపిస్తుందండి? లో వాయిస్ ఉంది సార్. మీరు వినిపిస్తుంది. లో వాయిస్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. హలో వినిపిస్తుందా ఆన్యల్ గారు? లేదు, మీ వాయిస్ చాలా లో అయిపోయింది. ఇది కొంచెం సౌండ్ పెట్టండి. మీ వాల్యూమ్ చాలా లో అయిపోయింది. హలో వినిపిస్తుందండి? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. కొంచెం బెటర్ అండి. అద్య ప్రవృత్తి అంటే అద్య అంటే ఈ రోజు నుండి అని వస్తుందా? లేదండి, అస్మిన్ అంటే రోజులో అని వస్తుంది. ఫ్రమ్ టుడే అంటాం కదండి. ఈ రోజు నుంచి అంటే ఏ విభక్తి వాడాలి చెప్పండి? పంచమి. మరి అద్య పంచమి కాదు కదా, సప్తమి కదా. అవును. మరి అట్లప్పుడు సప్తమి వాడతామా, పంచమి వాడాలా? అస్మాత్ దినాత్ ఆరభ్య లేదా అస్మాత్ దినాత్ ప్రవృత్తి, ఇది కదా అంటాం. అర్థం లేదా? పంచం అంటే ఇతః ప్రభృతి అని అంటాం కదండి. ప్రభృతి చూడండి, ఇతః ప్రభృతి ఇప్పటి నుండి అనడానికి ఏమంటామండి? ఇప్పటి నుంచి నేను అసత్యమే మాట్లాడతాను అనండి. ఇతః ప్రభృతి అంటారా, అద్య ప్రభృతి అంటారా? అర్థమైందా మీకు? ఒకసారి చెప్పండి చెప్పండి సార్. సరే ఆనంద్ గారు, ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. ఇతః ప్రభృతి అంటే అర్థం ఏంటమ్మా?
ఇప్పటి నుండి అని అర్థం కదా. ఇప్పటి ఇతః నుండి. ప్రవృత్తి ఇతః. అంటే పంచం వాడేది. ఇతః అంటే ఇప్పటి నుండి అర్థం కదా. ఇక్కడి నుండి, ఇప్పటి నుండి పంచమి కదా. ఇతః అంటే అతః అన్న, ఇతః అన్న, అతః తతః. కుతః అతః కుతః అవన్నీ కాదు, అవన్నీ అవసరం లేదు. ఇతః ఇతః సహ అంటే ఇత పంచమి. ప్రవృత్తి. అలాగే ఇతోధికంగా, దీనికంటే ఎక్కువగా ఇతోధికము అని చెప్పాలి వాడతాం కదా. అవును. అత్యాధికంగా అని వాడతామా? ఇతోధికం. మరి అంటే దీనికంటే ఎక్కువ. ఇవాళ నుండి అన్నాం కాబట్టి ఇతః ప్రభృతి అహం అసత్యమేవ వదామి. ఇప్పటి నుండి కదా. ఇప్పటి నుండి అసత్యమే మాట్లాడండి. వద్దండి. ఇతః ప్రభృతి అని అంటామా, అద్య ప్రభృతి అంటామండి అనాలండి. ఇతః ప్రభృతి అలవాటు అయిపోయింది. మీకు ఇతః అర్థమైంది? ప్రవృత్తి. అర్థమైంది సార్ ఇప్పుడు. గమనించండి అమ్మా, అర్థమైందండి. సరే. ఇతః తర్వాత ప్రభృతి. ఈశాన్య శబ్దం ఒకటి అండి, అపశబ్దంలో ఒకటి. ఈశాన్యము అని వాడుతూ ఉంటారు కదా. ఈశాన్య శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే అవును. గోదావరియోర్ మధ్య దేశే. ఐశాన అని వాడాలమ్మా. ఈశాన్య అని యా ఉండకూడదు. అన్ని ప్రత్యయం వచ్చి ఆదివృద్ధి ఇచ్చి ఐశాన ప్రదేశే అనండి. ఐశాన ప్రదేశే. ఐశాన ప్రదేశే. అంటే దాంట్లో వాయవ్యంలో యా ఉంది కదండి, ఆగ్నేయంలో యా ఉందిగా. ఈశాన్ శబ్దం చేసుకుని పాపం ఏంటని శ్లోకం చెప్తూ ఉంటారు వినండి. కుంభకర్ణే భకారోస్తి విభీషణే రాక్షసానాం కులశ్రేష్ఠ రావణ నతు రావణ. అంటే దాంట్లో అది ఉంది గనక యావత్ అక్కడ ఉంది కనుక ఈశాన్య శబ్దం కూడా యావత్తే పెట్టేస్తున్నాం. యావత్తు ఈశాన్యకి చెందిందని. విడిగా చెప్పండి. దిశి ఇక్కడ గమనించండి అమ్మా. ప్రదేశే అని పెడితే ఐశానే ప్రదేశే అనండి. అనండి. ఈశానస్య ఇదమన అర్థంలో ఈశానః దేవత ఏదో దేవత అస్య అర్థంలో ఐశానః అనండి. ఐశానః, ఐశాని, ఐశానం 3 రూపాయలు చెప్పండి. ఐశానః, ఐశాని, ఐశానం. ఇప్పుడు దిక్కని అవతల పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు ఏమని చెప్తారు మీరు? దిక్కని స్త్రీలింగ శబ్దం ఉందనుకోండి, ఐశాన్యాం దిశి. ఐశాన్యం దిశి. అర్థం లేదమ్మా. ఐశాన్యాం దిశి. ప్రదేశ అందనుకోండి, ఐశానే ప్రదేశే కదా అనండి. ఐశానే ప్రదేశే. ఇదే మూలమ్మ నపుంసకంలో ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఐశానే మూలే అనే అంటారు కదా. అంటే ఐశాన శబ్దం తప్ప ఈశాన్య శబ్దము కాదు. మీకు అర్థమైందని చెప్పింది. ఇప్పుడు బాగా అర్థమైందండి. అంటే పూర్వం చెప్పినవన్నీ అర్థం లేదా అవన్నీ? ఈ ఈశాన్య అని అనకూడదు అని వాడు తెలిసింది. ఎందుకంటే మీకు వాయు ఋతు పితృషసో ఎత్తని సూత్రం ఉంది. ఎత్తని ప్రత్యయం వాయు శబ్దంకి వచ్చి వాయు యా ఉంటే వాయువు నుండి ఉకారం కూడా వచ్చి వాయవ్య అంటాం. వాయు శబ్దంకి ఎత్తని ప్రత్యయం వస్తే ఏమన్నాలమ్మా? వాయవ్య. ఈ వాయవ్యకి దిశ అనే విశేషం పెట్టి చెప్పండి. వాయవ్యాయాం దిశి కదా. వాయవ్యాయాం కదమ్మా. వాయవ్య దిక్కు అయినట్టయితే స్త్రీలింగం అయితే వాయువ్య ప్రాతిపదికకి, పుంలింగంలో వాయవ్య, స్త్రీలింగంలో వాయవ్య, వాయవ్యం కదా. అవతల దిశి అని కూడా దిశి దీర్ఘంగా తాప్రత్యయం అండి. అంటే దిశి అని దిక్కని శబ్దం స్త్రీలింగంలో ఉంటుంది కనుక వాయవ్యాయాం దిశి. ఇందాక ఐశాన్యాం దిశి అనలేదు. ఐశాన్యం కాదు, ఐశాన్యాం కదా. ఐశానీ శబ్దం కదా. ఐశానీ గౌరీ శబ్దం లాగా ఐశాన్యాం దిశి. అర్థమైందా? ఐశాన్యాం అన్నప్పుడు యా ఉంది కదా, ఇందాక లేదన్నారు అనుకోకండి. అంటే గౌర్యాం సప్తములో మీకు యా కనిపిస్తోంది కదా. గౌరీ శబ్దం కూడా గౌర్యాం కనబట్టలేదు. నదిలో నద్యాం అనట్లేదు. అలా సప్తమి కారణంగా ఐశాన్యాం అంటున్నాం. అర్థమైందండి? ఐశాన్ శబ్దం ఈశాన్య కాదు. మీకు అర్థమైందా? ఐశాన్యం. ఐశాన్యం అంటే సప్తమి ఏకవచనం కదండి. ఇప్పుడు వాయవ్య శబ్దం తీసుకుంటే స్త్రీలింగం ఏమనాలి? స్త్రీలింగం విశేషంగా ఉంటే వాయవ్యాయాం దిశి కదా. ఇదే ప్రదేశాన్ని విశేషం ఉందనుకోండి, వాయవ్య ప్రదేశే. మీ ఇష్టం కదా. అక్కడ చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఈశాన్య ప్రదేశే అని చెప్తున్నారు కదా, దిశ అంటలేదు కదా.
ఇది గమనించండి. అర్థమైందండి? ఐశాన శబ్దం ప్రాతిపదిక ఏమిటి? ఐశాన. పుంలింగంలో ఐశానః, స్త్రీలింగంలో ఐశాని, నపుంసకంలో ఐశానం. రైట్? అర్థమైందండి? Yes, sir. అర్థం హలో. అర్థమైంది కదండి గురువు. అర్థమైంది మహోదయ. అలాగే నైరుతి అని దిక్కు మూల ఉంది కదండి, ఏంటంటే స్పెల్లింగ్ ఎలా రాస్తారండి? నకార నై- ఐకారు నై. రూతి. నా ఐ రు నైరుతి రు అంటే ఏమిటి? రు బండిరా బండి అది రా. తెలుగులో సంస్కృతంలో బండిరాలు ఉండవు కదండి. ఋత్వం ఋత్వం సార్, ఋత్వం రాయాలి. నైరుతి నాట్ రా. నకార ఐకారు నై. తర్వాత ఆ, ఋషిలో రూ సార్. రుచిలో కాదమ్మా, ఒకసారి దాని పదం చెప్తాను చూడండి. నైరుత అనే దిక్కుకి పూర్వం ప్రాతిపదిక నిరుతి అనే రాక్షసుడండి. రాక్షసుడు ఎవరు? నిరుతి. నిరుతి అంటే నకారికల్ని, తర్వాత వట్టుసడి రు, ఋషిలో రు, నిరుతి. అర్థమైందా? సరే, నిరుతి అనండి. నిరుతి. మధ్యలో ఏమొచ్చని రాశారు? రూనే రాశారు కదా. వట్టుసడిలో అవును. రూనే రాశారు కదా, ఋషిలో రు రాశారు కదా. అవును. కానీ గమనించండి, ఈ శబ్దంలో ఈ నీ అనేటువంటి అచ్చు పక్కన రు అనే అచ్చు ఉంది చూడండి, గమనించండి. అది సంధ్య అవలే, గమనించండి. రాలేదు, ఎనాదిశం రాలేదు కదా. రాలేదండి. ఇప్పుడు నిరుతి యొక్క నిరుతి దేవతగా కలవాడిన అర్థంలో నీ ఆదివృద్ధి నయ్యి అవుతుందమ్మా అనండి. నయ్యి నిర్ర కదా, నిర్ర రుతి. ఇది ఏమిటంటే నిరుతి అన్నప్పుడు నేను ఒకసారి వినండి, పొరపాటు చెప్పాను. నకాదికలు నీ కాదు, నిర్ర రుతి అని. నిర్ర రుతి అనండి ఒకసారి. నిరుతి. రుతి అంటే గమనము లేనివాడు అని అర్థం. రుతి రూ ధాతువుకి అర్థం గమనము. రుతి అంటే గమనము. నిర్వృతి అంటే గమనము లేనివాడు. నిర్వృతి, నిర్వృతి అనండి అమ్మ. అంటే నకారికలు నీ రాస్తారు. తర్వాత ఏం రాయాలి? రేఫ రకారం, రకారం యొక్క గుణింతాల్లో నకారికలు నీ, నకారకాలు నా, నకారాకాలు నా, నకారికలు నీ, నకారికలు నీ, నకార రుకారంలో అది రాయాలి. నిర్ర ఋషి, నిర్వృతి అనండి. అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి? నిర్వృతి విడిగా కాకుండా ఇప్పుడు రకారం కింద ఏం రాయాలి? రకారం కింద రుకారం అండి, అరుకారం. గుణింతంలో వెళ్ళండి. నకారకల్న, నకార అరుకారంలో ఏం రాయాలి? రకారం కింద రు అండి. అర్థమైందా? నిర్రన్నప్పుడు రకారం ఉంది కదమ్మా. నిర్రన్నప్పుడు రకారం ఉంది కదా. ఆ రకారం కింద రు, ఋషిలో రు. నిర్వృతి నిరుతి. అలా అనొద్దమ్మా, కష్టం కొంచెం బాగా. అంటే ఎందుకంటే రకారం తర్వాత అచ్చు అంటున్నాం మనం. అంటే అంటే రు అనొచ్చు, నకారు నరు కురు ఇలా అనొచ్చు. ఈ నిర్వనప రకారం కింద ఈ రుకారం పట్టడం కొంచెం కష్టంగా. ఎనివే మీకు అర్థమైంది కదా. పంచాయతీ వచ్చాను. నైరుతి కూడా వెళ్ళాలి. నై తర్వాత ఇదే ఉండాలి, రేఫ కింద రుకారం ఉండాలి. నైరుతి అనే ఉండాలి, నైరుతి అని. అర్థమైందమ్మా మీకు చెప్పింది? అర్థమైందండి. లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా సహాయం చేస్తారు, ఒకసారి గమనించండి. అర్థమైంది. తర్వాత మనం స్థాయి అని వాడుతూ ఉంటాం కదండి. నా స్థాయి ఎంత, నీ స్థాయి ఎంత, నా స్థాయి ఎంత అని వాడతాం కదా. అవునండి. ఏమని వాడతారు? అని మాట్లాడతామండి. లెవెల్ అనటానికి అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అనందమ్మా ఒకసారి చెప్పండి. స్థాయి, ఎవరితో మీరు ఏం వాదం వేసుకోలే కదా. స్థాయి. ఈ స్థాయి అనే పదము లెవెల్ అని అర్థం కాదమ్మా. ఈ స్థాయి అంటే అర్థం ఏంటి? స్థిరంగా ఉన్నవాడు అర్థం. అంటే ధర్మివాచకం అంటారు. స్థానం వేరు, స్థాయి అంటే ఆ స్థాయిలో నేను ఉన్నాను అనొచ్చు. మీకు అర్థమైందండి? నా స్థాయి, నా యొక్క స్థాయి అని, నీ యొక్క స్థాయి అనకూడదు. ఏమనాలి? ఆ స్థాయి అంటే కర్మధారయ సమాసం, గమనించండి. అంచేత ఏమనాలి? ఆ స్థాయిలో నేను ఉన్నాను, ఈ స్థాయిలో నువ్వు ఉన్నావు అని అంటే. నా స్థాయి, నీ స్థాయి అంటే నా యొక్క స్థాయి అంటే మీకు అర్థం అవుతుందమ్మా చెప్పింది. అంటే మీరు ఏమనాలి? నా స్థితి, నీ స్థితి అనాలంటే. స్థితి అంటే భావార్థం మీరు చూడండి, అర్థమైంది కదా మీకు?
అంచేత ఇక ముందు నా స్థాయి నీ స్థాయి అంటే ఈ స్థాయి అనే పదాన్ని మీకు ధర్మవాచకంగా వాడుతున్నారు. ధర్మివాచకం ఇది. ధర్మి అంటే ధర్మాన్ని కలవాడు అని అర్థం. ధర్మ ధర్మి అంటే మీకు తేడా తెలిసింది కదా. గుణము ధర్మము, గుణి ధర్మి. అవునండి. రూపము ధర్మము, రూపి ధర్మి. అర్థమైందా? స్థానము ఉన్నవాడు స్థాయి అన్నమాట. స్థాయి అంటే అది ధర్మివాచకం అని. నా యొక్క స్థాయి అంటే నేనుయే స్థాయి. నేను స్థాయిగా ఉన్నాను. అర్థమైందమ్మా? నేను స్థాయిగా ఉన్నా అంటే నేను స్థిరంగా ఉన్నాను అర్థం అయిందా? అంటే అర్థమైందా మీకు చెప్పింది? స్థిర అంటే ఎంత అర్థమో స్థాయి అన్న అదే అర్థం. నా యొక్క స్థిరము, నీ యొక్క స్థిరము అంటామా? నేనే స్థిర, అహమేవ స్థిర. చేత మమ స్థాయి తవ స్థాయి అని ఉండవు. అర్థమైందా మీకు? అర్థం కాకపోతే మరొకసారి ఎప్పుడైనా చెప్తాను. అలాగే తెలుగులో మనం ఏతావాత చెప్పేది ఏమిటంటే అంటాం కదండి, ఏమంటారు? ఏమనాలి? సంస్కృత పదం అమ్మా ఇది. ఏతావత ప్రబంధేన. ఏతావాన్, ఏతావంతో, ఏతావంతః, ఏతావంతం. తృతీయలో ఏమంటాం? ఏతావత అంటే ఏతావత కథనేన, ఏతావత ప్రసంగేన, ఏతావత పాఠేన. అర్థమైందా? ఏతావాత అని కాదు. వార్తలు లేవు ఇక్కడ, గోతులు లేవు. అర్థమైందా? ఏతావాన్ అని శబ్దం, ఏతావత్ అని శబ్దం. ఏతావత్, ఏతాదృశి పదాలు వినలేదు మీరు? స్త్రీలింగాలు ఏతాదృశి, ఏతావాన్ పురుష. ఏతావానికి తృతీయ ఏతావత అన్నమాట. అంటే ఏతావాన్ ప్రసంగ, ఏతావాన్ సమయ, ఏతావాన్ పాఠ అని ప్రథమలు. తృతీయలో ఏతావత పాఠేన అలం. ఈ పాఠం చాలండి, మాకు ఇంకా బోర్ కొట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది, మానేసేయండి అంటే ఏతావత కథనేన అలం, ఏతావత ప్రసంగేన అలం. అలం ఏతావత ప్రసంగేన అంటాం కదండి. అర్థమైందండి? చాలు అలం అనేది మరి ఇంత మాత్రము చేత అని అర్థం. ఒకసారి ఎంత మాత్రము చేత అని అర్థం అండి. ఏతావత అంటే ఇంత మాత్రం చేత. తృతీయ అర్థం. తృతీయ అర్థంగా తృతీయ విభక్తి కదమ్మా అది. అవునండి, తృతీయ విభక్తి. ఇక టైం ఎంత ఉందండి? 25 minutes సార్. ఓ అయితే పర్లేదు. ఇప్పుడు నాటకం శూద్రకుడు రాసినటువంటి నాటిలో మృచ్ఛకటికం అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది. మట్టి బండి కొంతమంది అన్నారు. శూద్రకుడు రాసింది. ఒకసారి అనందమ్మ పేరు, నాటకం పేరు మృచ్ఛకటికం. మృచ్ఛ. ఒకసారి మీరు అలా అంటే మీకు ఏమైందమ్మా? మృచ్ఛ కటిక అన్నట్టుగా ఉంది కదా, కటిక వాడిలాగా. ఒకసారి శకటికం అని అనండి విడిగా. శకటికం మృచ్ఛకటికం. అక్కడే గ్యాప్ తీసుకోండి. మరీ దారుణం అంటే పుస్తకం ప్రింట్ చేశారండి అక్కడెక్కడ ఉస్మాన్ సిటీలో. ఎవరు మృచ్ఛ విడిగా రాసి కటికం రాస్తారండి? కటికం అనే పదంకు అర్థం ఉండాలి, మృచ్ఛ అనే పదం కూడా అర్థం ఉండాలా వద్దండి? చెప్పండి అమ్మా. శకటికం అనే పదం అనండి ఒకసారి. శకటం అంటే బండి, శకటికం అంటే చిన్న బండి అన్నమాట. చిన్నది కదా, పిన్నబాడికి ఇస్తాడు ఉదయం ఆ హీరో తన కొడుకుకి ఇస్తాడు కదా, మట్టితో మొట్టమొదటి బంగారం అంతా ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు మట్టితో చేసిన శకటికం ఇస్తాడు కదమ్మా. చిన్న శకటాన్ని శకటిక అంటాం కదా. శకటిక అంటే అల్పార్థంలో కప్రత్యయం అన్నమాట. శకటికం అనండి. మృత అది స్వర్ణ శకటికం అనొచ్చు కదా. వీళ్ళల్లో రజత శకటికం కొంతమంది పెట్టుకుండొచ్చు. సూర్యుడు, వెండితో కూడా మీరు కొంతమంది గ్లాసులు, తర్వాత పన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు కదా. చిన్న బిందులు అంటే అలా కలశం బిందులు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటున్నారు కదా కొంతమంది ఈ రోజుల్లో. రజత శకటికం కూడా పిల్లవాడికి ఇస్తే ఇవ్వండి. స్వర్ణ శకటికం కూడా ఇవ్వడానికి సాహసం చేయొద్దు, ఎందుకంటే దొంగలు చాలా మంది ఉంటారు. మృచ్ఛకటికం అనండి. మృచ్ఛకటికం. ఇదే దారుతో ఉందనుకోండి, దారు శకటికం కర్రతో చేసింది ఉందనుకోండి. అంటే పదాలు అలా కూర్చుండమ్మా మీరు. దేని అదే తామ్రంతో చేశారనుకోండి, కాంస్యంతో చేయండి.
కాంశ శకటికం. అయస్ అంటే ఇనుముతో చేయండి. మహోదయ ఇనుము ఏమంటారు? అయస్ శకటికం. సకారంకి షాయే అయశకటికం అనొచ్చు, అయహ శకటికం కూడా అనొచ్చు. ఇదే అయోమయం అంటాం, ఇదేనండి అయోమయం అంటాం. అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఐరన్, బుర్రంతా అయోమయం అయిపోయిందంటే అయోమయాన్ని కొరకలేం తెల్ల ఏం చేయలేం కదా. అవును, అయస్సుమయ అంటే స్వర్ణమయ, రజతమయ, జలమయం అయిపోయిన గ్రామాలు అంటారు కదా. విగ్రహం అంతా వినాయకుడిని రాబోయే వినాయకుడిని మీరు రజతమయంగా చేయొచ్చు కదా. అమ్మా ఎంత చిన్నది కూడా అలా కదంటే, కొంతమంది చిన్నది పెట్టినా ఎంత పెట్టినా పసుపు వినాయకుడిని చేస్తారు కదండి. అంటే ఎంత చేస్తారమ్మా హరిద్ర తోటి, అంత మాత్రం రైతం చేయడానికి అవకాశం ఉండదా? ఉంటుంది కానీ కష్టం. అలా ఇప్పుడు రామపాలనలో వాటిలో మాట రాముడు సీత ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు కదా, పాలన చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చిన్న చిన్న లాకెట్లు లాగా. పర్వాలేదు, దాని గురించి కాదు నేను చెప్పే విషయం మీకు అర్థమైంది కదా. రజతమయం, జలమయం, అగ్నిమయం ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా. అయోమయంలా. ఇప్పుడు ఇంతకీ నేను మయం కాకుండా శకటికం అంటే రజత శకటికం, తామ్ర శకటికం, కాంశ శకటికం మీ చేతిలో పని కదండి. మృచ్ఛకటికం అనే పదంలో, శకటికం అనే పదంలో అవతల షాని అవతల పెట్టకూడదు. మీకు అర్థమైందండి? మృదే ఆపేశాను. మృచ్ఛకటికం అంటే ఈ మృద్దులో ఉండే దా బదులు ఏమొచ్చింది? షా వచ్చేసింది. అంటే చా వచ్చే తర్వాత చా వచ్చింది కదా. అది గమనించండి. మృచ్ఛకటికం ఒకసారి మిగతా వాళ్ళైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలాగే మీకు తెలుసు, మీరు కార్తీక మాసం ఉంది కదండి. కార్తీక మాసం అని అనాలి కదండి. ఉండదు, ఏక ఉండదు. కార్తీక మాసము అనండి అమ్మా. చూడండి, కార్తికేయుడు అంటారా కార్తీకేయుడు అంటున్నారు? కార్తికేయుడు. కార్తీక మాసం అనాలా, కార్తీక మాసం అని ఏక పెట్టాలా? కార్తీక మాసం. అంటే ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా గమనించండి అమ్మ. కార్తీక సంస్కృతంలో రాసినప్పుడు కార్తీక ఎలా రాస్తారంటే కకారాకారులు కా రేఫ రాశారు. తర్వాత కారు తర్వాత ఏం రాస్తారండి? కార్తీక మాసం రాసడానికి ఋతువం అయిపోయిందమ్మా. కారు దాకా తీసుకొచ్చానండి, కారులో ఎక్కిస్తాను. తర్వాత ఏం రాయాలి? కాదండి, ఎందుకనంటే మీకు తెలుసును, కృత్తిక నక్షత్రం నుంచి కదా వాళ్ళకి. ఎందుకు నేను కార్తికేయుడు అన్నాం మనం? కృత్తికలు పెంచిన వాడు కనుక కార్తికేయుడు. కృత్తిక అన్నప్పుడు ఎన్ని తాళ్ళు ఉన్నాయి? రెండు మరి కార్తీక అన్నప్పుడు ఎన్ని తాళ్ళు రావాలా, అక్కలేదా? రావాలి, రెండు రావాలి. ఉంటే అవుట్పుట్ లో కూడా అంతే కదండి. సకార ద్విత్వం రావాలి, ఎక్స్ట్రా లేదండి. ఉన్నవే ఉన్నాయమ్మా. కృత్తిక అన్నప్పుడు కృత్తి అన్నప్పుడు రెండు ఉన్నాయి. కృత్తికా శబ్దం నుంచి వచ్చింది కార్తీక అయితే రెండు తకారాలు ఉండాలా వద్దా? గమనించండి, ఒకప్పుడు ఏమిటంటే ఏ సూత్రం చేతనో ఒక తకారం లోపం వస్తే కార్తీక అనొచ్చు తప్ప, అదర్వై మీ కార్తీక 2 రూపాయలు ఉన్నట్లయితే లోపం నిత్యంగా వికల్పంగా చెప్పినట్లయితే 2 తకార రూపం ఉండొచ్చు, ఒక లోపం చెప్తే ఒక తకార రూపం కూడా ఉండొచ్చు కదా. హలో, ఇప్పుడు రాసినప్పుడు ద్విత్వం తోటి రాయాలి మహోదయ. ఒక తకారం ఇంకా లోపం వచ్చినట్లయితే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను, ఒక తకారం లోపం వస్తే కార్తీక ఒక తకారం రాయొచ్చు, 2 తకారంలో ఒక తకారం లోపం వస్తే. అర్థమైందా? మీకు లోప సూత్రాలు ఎవరికైనా అక్కడ గుర్తున్నాయండి? చాలా మంది కోవిదులు ఉన్నారు అక్కడ. హలో యమాం యమి లోపహ గుర్తున్నాయి మీకు? పర్వాలేదండి, నేను తర్వాత క్లాస్ లో చెప్తాను, గమనించండి. అయితే సంస్కృతంలో అయితే 2 తకార రూపం రాయొచ్చు. కార్ అనే పైన రేఫ పైకి వెళ్ళిపోయి తా కింద రాయొచ్చు కదండి. తెలుగులో ఇప్పుడు ఒకవేళ రేఫ రాసి కార్తీక అని 2 తాళ్ళు కింద పెడతారు చెప్పండి. కా రాసి రకారికాలు వేసి 2 తకారాలు కింద పెట్టాలి.
రెండు తకారాలు ఎప్పుడైనా మరి పెట్టాల్సి వస్తే తెలుగు లిపిలో కుదురుతుందా? లేదు. మరి ఎలా రాస్తాం మరి? ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కార్త్ అని రాస్తే తిక అని రాయాలి, తిక్క కాకుండా తిక్క. ఓకే ఓకే. ఈ తిక్క కొంచెం వదులుచుకొని కార్త్ అని అవతల రాసి తిక అని మేనేజ్ చేసుకోవాలి సార్. కార్తిక. సరే. అలాగే పుత్ర అన్నప్పుడు కూడానండి, పుత్ర అన్నప్పుడు పుత్ర రెండు తకారాలు రాయాలి. ఒక తకారం కూడా ఇంకో విగ్రహవాక్యం బట్టి రెండు రకాలు రాయాలి. పునాతి అని కేవలం వదిలేస్తే అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? పునాతి అంటే పవిత్రము అవుతోంది, లేదా పునాతి పవిత్రంగా చేస్తున్నాను అర్థంలో. పువ్వు అని ధాతు అండి, పువ్వు ధాతు. ధాతు ఏంటి? పువ్వు. దానికంటే త్రా చేస్తే పుత్ర అనొచ్చు. అర్థమైందండి? ఒక తకారం సరిపోతుంది. ధాతువులో పు అనే ఉంది, ఇంకా తకారం లేదు. త్రా అని ప్రత్యయం వస్తే పుత్ర అనొచ్చు. కానీ చాలా మంది మనం ఏం చెప్తున్నాం? పున్నామ నరకం నుంచి రక్షించేవాడు అనేది చెప్తున్నా. ఇక్కడ పున్నామ అని పదం అక్కర్లేదండి. పున్నరకం నుంచి రక్షించేవాడు సరిపోవట్టు. పున్నామ నరకము అనాల. నామ నరకం పేరెందుకు? పున్నరకం నుంచి అనండి అమ్మా. పున్నరకం అంటే రౌరవాది నరకాలని విన్నారు కదా? అక్కడ రౌరవాది నామ నరకాలు అంటున్నారా? ఇక్కడ నామం పెట్టడం ఎందుకండి? పున్నామ ఇక్కడ నామం పెట్టడం ఎందుకు? నామాలు పెట్టడం తప్పించుకోండి అమ్మా మీరు. పంగనామాలు పెడతారు, ఇంకో నామాలు పెడుతున్నారు. అర్థమవుతుందా? హలో హలో వినట్లేదు ఎవరు కూడా. అంటే అంటే మీరంటే పున్నరకం నుంచి రక్షించేవాడు అనండి అమ్మా. అర్థమైందా? మీరు పున్నామ నరకం నుంచి రక్షించేవాడు. పున్నామ నరకాత్ త్రాయతి అంది అనుకోండి. అప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా ఏమొస్తుంది? పున్నామ నరకత్రహ అనాలి, అంత పదం అనాలి. అర్థమైందా? పున్నామ నరకాత్ అంటే పున్నామ నరకాత్ త్రాయతి అంటే పున్నామ నరకాన్ని ప్రాతిపదిక కదా అది. అప్పుడు ఏమనాలి? పున్నామ నరకత్రహ అనాలి. అంటున్నాం మనం. అన్నప్పుడు మనం పున్నరకం అంటే పున్నామ నరకం అంటే పున్నామ నరకత్రహ అని చెప్పాలి. ఎందుకు? పుతః త్రాయతే ఇది, అంతే. చెప్పండి అమ్మ. పుత్తని నరకం పేరండి. నరకం పేరు పుత్. పుతః త్రాయతే. పుతః త్రాయతే అన్నప్పుడు ఈ పుత్తని ప్రాతిపదికలో ఒక తకారం ఉంది, త్రాయతే అని ధాతువులో తకారం ఉంది గనక విగ్రహవాక్యం ఇంకా పుతః త్రాయతే అంటే రెండు తకారాలు రాయాల్సిందే. దాంట్లో మరి మొహమాటం లేదు. నిర్మోహమాటంగా చెప్పట్లేదు నేను, మొహమాటం లేకుండా. అర్థమవుతుందా మీకు? ఇదే పునాతి వంశం అని చెప్పేవాడిని. పునాతి అని కేవలం చెప్తే మీరు అప్పుడు పుత్ర ఒక రూపం రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? హలో అవగతం. అయితే మిత్ర అన్నప్పుడు మాత్రం రెండు తకారాలు రాయాల్సింది. మిత్ర అన్నప్పుడు మాత్రం రెండు తకారాలు రాయాల్సి తప్ప దానికి ఇంకొక అవకాశం లేదు. మీరు మంచి ప్రామాణిక డిక్షనరీ ఉంటే చూడండి. మిత్ర అన్నప్పుడు మిత్ర సర్వేపి తకారద్వయం లిఖంతో మిత్ర అయితే ఎంత అంటే మిద్దని ధాతు. అక్కడ ధాతువులో ఒక దకారం ఉన్నది, త్రా అని ప్రత్యయంలో తకారం ఉన్నది. ఆ తకారం అనేది మిత్ర అనాలి తప్ప ఉట్టి మిత్రం అని రాస్తాం. ఎందుకు రాస్తామో తెలియదు. అలా రాసినట్లయితే అంటే నా మాట వినదగ్గన ఎవరు చెప్పినా మీరు అథారిటీగా ఒకసారి డిక్షనరీ కూడా, అంటే తెలుగు డిక్షనరీ కాదు, మీకు విలియమోనియర్ ఇలాంటి డిక్షనరీ ఉన్నాయి, ఆప్టెడ్ డిక్షనరీలు. కొంచెం ప్రామాణికంగా ఉన్న డిక్షనరీ అనేది చూడండి మీకు అలవాట్లు ఉంటే. ఇప్పుడు మిత్ర అన్నప్పుడు రెండు తకారాలు ఉంటే ఇక ముందు అదే అలవాటు చేసుకోండి. పుత్ర అన్నప్పుడు రెండో రాయొచ్చు. అంటే మీరు ఇచ్చే విగ్రహవాక్యం బట్టి, ఇన్పుట్ బట్టి రెండు రూపాయలు కూడా రాసుకునే అవకాశం. ఉత్తి పునాతి అని ధాతు నుంచి అయితే పునాతి వంశం అని అంటే పుత్ర ఒక తకారం రాయొచ్చు. పుతః త్రాయతే అని ఒకవేళ మీరు విగ్రహవాక్యం చెప్పినట్లయితే అప్పుడు రెండు తకారాలు రాయాల్సిందే. అర్థమైందమ్మా? అందరికీ తెలుస్తుందా? గురుగారు, అయస్కాంతం తెలుగు పదమా సంస్కృత పదమా? మీరే చెప్పచ్చమ్మా. అంటే ఇనుము కదా? అవును, ఇనుము తెలుగు పదం. అయస్ని సంస్కృతం అంటారా, తెలుగు అంటారా? కాంతం అంటే
కాంతం అయ్యహ అనేసి అకాంత. సంస్కృత అది కూడా కాంతః అన్న కూడా సంస్కృతం అమ్మా. కాంతః ఆ, అంటే ఇష్టడు అని అర్థం. కము కాంతం అంటే కామయతే అంటే ఇష్టపడుతున్నాడు అని అర్థం. ఆ, ఆ, ఓకే. కామః అంటే కోరిక అని అర్థం. కోరిక అంటే కేవలం స్త్రీ సంబంధం కోరికే కాదు, ధన కామః. ఒకసారి అనండి అమ్మా. దట్ ఈస్ గంతుం మనః, గంతుం కామః అనండి. గంతుం గంతుం కామః. గంతు కామః, మకారం పోయింది గమనించండి. గంతుకామః. అంటే గంతుం కామః, ఆనందమహోదయ గంతు గంతుకామః. కామః భవతి కీదృశి గంతు కామా. స్త్రీ గంతుం కామః అనండమ్మా. గంతుం కామః గంతుం యస్యాహ సా. కామః. గంతుం కామః. గంతుం కామః గంతు కామః బౌరిసమని చెప్పండి. గంతుం కామః యస్యాహ సా. గంతుం కామః యస్యాహ యస్యాహ సః గంతు కామః గంతుకామః. గంతు కామ. అహం గంతు కామా అస్మి అనండి. అహం గంతు అహం కామా గంతుకామా అస్మి. అదే మీ భర్త మమ పతి గంతు కామః అస్తి కదా. గంతు గంతు కామః పఠితు కామః పఠితు కామ అనండి. పఠిత్ కామః అర్థమైందా? పఠితుం కామః యస్య అది అర్థమైంది మీకు? అర్థమైందా? స్నాతు కామః స్నాతు కామ అనేసండి, వరుసగా చెప్పండి. తాతు కామః తాతు కామః. శయితుం కామః చైతుం కామః. చైతుం కామః. నిద్రపోవడానికి. చైతు కామః. ఇలా రూపాలు తుమ్మన్నంత ప్రత్యయాలు మీకు తెలుసు కదండి ధాతువులకి. ఇప్పుడు కామ అనే పదం పెట్టినట్లయితే ఆ మకారం పోయి గంతు కామః, పఠితు కామః, పఠితు కామ మూలింగాల్లో. అర్థమైందా? ఇలా రూపాలు. అలాగే మనస్సు కూడా గంతుం మనః యస్యాహ సా గంతు మనా అస్మి అనండి. గంతు మనాహ అస్మి అనండి మీరు. పుల్లింగ స్త్రీలింగంలో తేడా లేదు. మనశబ్ద సకాలం శబ్దాలకి స్త్రీలింగాలు ప్రత్యేకంగా ఏ ప్రత్యయం చెప్పలేదు. గంతు మనాహ అస్మి అనండి. అక్కడ కూడా గంతుములో మా పోయింది గమనించారా? గంతు మనాహ అంటే తుమః కామ మనసోహో అనండి. మనసు. ఈ కామ అని గాని మనస్సు అని పదాలు ఉత్తర పదంగా ఉంటే ఈ తుములు ప్రత్యయం ఉంటే మకారం కాస్త డ్రాప్ అయిపోతుంది. గంతు కామః, గంతుం కామః, గంతు కామ. అర్థమైందా? అలాగే మనస్సు శబ్దం పెట్టినా అంతే, రెండు పదాలకే. కామ అని పదమో లేదా మనస్సు అని పదం పెడితే తుముల్లో ఉండేటువంటి మకారం పోతుంది. బౌరీ సమాసం కదా. గంతుం కామః యస్య సహ గంతు కామః. స్త్రీలింగంలో యస్యాహ స అంటే గంతుం కామః యస్యాహ స గంతు కామ. అర్థమవుతుంది మీకు? అవగతం మహోదయం. రైట్ అండి, రైట్. గంతు కామ. తర్వాత మనం ఈ ధ్రువ అనే పదం ఎలా రాస్తామండి? సినిమాలు వచ్చి నాశనం చేసే ధ్రువ అన్నప్పుడు రేఫ ఉకారం రాయాలి తప్ప రుకారం రాస్తున్నారు. ధ్రువ నక్షత్రము, ధ్రువపత్రము ఇలాంటి చోట. అర్థమవుతుందండి. ఋత్వం రాయాలి. వృత్తము రాయకూడదని మీరు చెప్తున్నారు. ఉకారం రాయాలి, ధకార రేఫ ఉకారం రాయాలని చెప్తుంటే మీరేమో ధ్రువ వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు దిక్మాల వాళ్ళు వస్తున్నారు. ధకార రుకారం కాదు, ధకార రేఫు ఉకారాలు. ధ్రువ నక్షత్రము అన్న ధ్రువపత్రము అన్న ధ్రువీకరించాడు అన్నప్పుడు వరుస్తూ ఉంటాం కదా. లేదా మీకు? అర్థమైంది. గురుగారు కోసరము కోసము ఏది రైట్ అండి? ఏమ్మా? కోసరము అంటారు అంటే రామాయణం చదివినప్పుడు కోసరము అని చదివాను. అంటే వచనం చదివినప్పుడు మనమేమో కోసము అంటాం. మన కోసం మనం చేసుకున్నాము, వాళ్ళ కోసం చేసాం కదా. అంటే చంద్రబాబు నాయుడు నా కోసరము ఇలా వాడుతూ ఉంటారంటే ప్రాంతీయ పదం బట్టి ఈ తెలుగు భాషలు అంటే వాడుక భాషలు ఉంటాయి కదమ్మా. ఇవన్నీ నా కోసం అని కొంతమంది వాడతారు. ఎందుకు విచిత్రం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నా దగ్గర రైటా, నా కడ దగ్గర, నా కడ నా దగ్గర, ఎవరి దగ్గర, ఏది కరెక్ట్? అంటే ఇది మన సంస్కృతంలో పదంలో అయితే కాదనమాట. కోసరము కోసము కోసరం అనేది కాదు. అంటే సంస్కృతంలో అయినట్టే మమ్మ ధనార్థం అర్థ అని పదం వాడతాం కదా. నాకు మదర్థం త్వదర్థం ఏతదర్థం ఇదమర్థం వాడ చెప్పండి. టకటక చెప్పాలి. మదర్థం ధనార్థం విద్యార్థం. అలాగే ఏదో ఇలా విన్నారు కదా.
పరీక్షార్థం ఇలాగా అన్ని కూడా విన్నారు కదా. పరీక్షార్థం, పరీక్ష. భోజనార్థం, శిక్షార్థం, యథార్థం అండి. యథార్థం బాగా చెప్పారు. అది మన తెలుగులో యథార్థం అంటుంటారు, అది ఒకటేనండి. యథార్థం కూడా రైతమ్మ. యథార్థం అంటే యథా అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వేరు. యథార్థం అంటే ఎవరి కొరకు అనే అర్థం కదండి. దేని కొరకు అని యశబ్దం ప్రాతిపదిక తీసుకున్నారు అక్కడ. యథార్థం, యథార్థం అంటే సత్యము అని అర్థంలో. యథావత్తుగా చెప్పారంటూ ఉంటారు కదా, యథావత్తుగా వచ్చాడు, యథాగతం ఇలాగా. అర్థమైందా? సరే. జలార్థం అనొచ్చు కదండి. అమ్మా అమ్మా జలార్థం మీరు ఎందుకు అనకూడదు? అక్కడ మేమందరం ఛాయార్థం వస్తుంటే మీరు జలం ఇస్తారా? జలార్థం వయం ఆగచ్చేమవా భవద్యా గృహం వస్త్రార్థం. అర్థ అర్థ అంటే అదే కదా, ప్రయోజనం, పర్పస్. చాలా మంది ఛాపలకం అది వచ్చింది అంటే కష్టం అవడం వల్ల ఛాపలుకుతూ. మహోదయ సమాపనం కుర్మః వా? ఓకే ఓకే అస్తు అస్తు. ప్రయత్నం కుర్మః వయం షట్వాదనే శ్లోకాన్నపి పఠిత్వా సమాపనం కర్తుం ప్రయత్నం కుర్మః. అస్తు. ఏకా ప్రార్థనా అస్తి. ये अत्र टिप्पणीं लिखितवन्तः कृपया गुरुमहोदयस्य सूचनतया कृपया प्रेषयन्तु. समूहे कृपया स्थापयन्तु. यतोहि सर्वे सर्वेषाम् उपयोगं भवेत् इति. एवमेव सर्वेषां प्रति किञ्चित् అధ్యయనార్థమపి అభ్యాసార్థమపి ఉపయోగాయ భవతి. అందరూ ఎవరెవరైతే నోట్స్ రాసుకున్నారో వారందరూ కూడా దయ ఉంచి దాన్ని కొంచెం ఫెయిర్ కాపీ చేసి మన సమూహంలో పంపించేలా ఉంటే కనుక, ఉన్నటువంటి చాలా మంది ఉన్నారు, 60 మంది వరకు వస్తున్నారు, అందరికీ కూడా అట్లా పెడితే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు దయచేసి 60 మంది వస్తున్నారు, 60 మందికి వస్తూ ఉండాలి విషయం. గురువు గారు మీ మాటలతో అలా అసలు అది ఆపాలని ఎవ్వరికీ అనిపించట్లేదు. కానీ మరి మన తప్పదండి. సమయానికి మనం సమయ అంటే మీకు అర్థం తెలుసు కదండి. సమయ అంటే అర్థం తెలుసునా? తెలియదండి. మీకు తెలుసు సమయ అంటే? సమయ అంటే టైం అని చెప్తాం కదండి. అవును. సమయ అంటే ప్రతిజ్ఞ అని అర్థం కూడానండి. అర్జునుడు భీముడు వాడు ఏదో రుద్రం తాగుతానని సమయం స్వీకృతం అంటే ప్రతిజ్ఞ లాంటిది అంటాం కదండి. శపథం తీసుకున్నాడు ఇలాగా. అవునవును. అందుకని అట్లా చేద్దాము. మీ మాటలు అసలు ఇంకా అది ఎవరికి వెళ్ళిపోవాలి అన్నటువంటి రాదు. సమయం మర్చిపోయి వింటున్నారు అందరూ కూడాను. కానీ మరి తప్పదు, మళ్ళీ వారం ఆపాలని లేదండి. అందుకనే మధ్యలో అడుగుతున్నా. ఇంకెంతసేమంది అడగడం కాలం అదే మాస్టర్. మహోదయ, నాది ఒకే సందేహం ఉంది, పర్వాలేదు అడగొచ్చా? అడగండి అమ్మా, వేగంగా అడుగుతాను. మనం ఇంతకు ముందు శ్రేష్ఠ అన్న పదం నేర్చుకున్నామండి. అదేమో మనం సూపర్లేటివ్ లాగా కదండి. సో అప్పుడు శ్రేష్ఠ లాగా ఎందుకు? ఎందుకంటే నేను ఒక పుస్తకంలో సూపర్లేటివ్ ఎందుకని అడుగుతున్నానంటే, నేను పుస్తకంలో శ్రేష్ఠతర, శ్రేష్ఠతమ ఈ శబ్దాలు చూసాం. ఇదే సూపర్లేటివ్ అయినప్పుడు మీరే సమానం చెప్తారు. అంటే ముగ్గురులో ప్రశస్యుడు కదమ్మా. మినిమం ముగ్గురులో ప్రశస్యుడు కదా శ్రేష్ఠ అంటే. అవునండి. శ్రేష్ఠ తరహా అంటే వాళ్ళల్లో కంటే కూడా శ్రేష్ఠులు 2 ఉన్నారు అనుకోండి. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందమ్మా మీకు? మినిమం ముగ్గురులో ప్రశస్యుడు శ్రేష్ఠుడు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రశస్యులలో ముగ్గురు, వాడు శ్రేష్ఠుడే వీడు శ్రేష్ఠుడే అనుకోండి.
ఇద్దరిలో ఒకడు మళ్ళీ శ్రేష్ఠుడు శ్రేష్ఠ తరహా. ఆ ప్రయోగం తప్పు. అబ్బబ్బబ్బే. కరెక్ట్, రైట్. అలా కదా శ్రేష్ఠ తర శ్రేష్ఠతమం తప్పు అంటున్నాను. శ్రేష్ఠ తమహ కూడా చెప్పండి. బికాజ్ శ్రేష్ఠ అంటే సూపర్లెటివ్ లో మళ్ళీ సూపర్లెటివ్. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి మనకు ఉన్నంత విస్తృతమైన భాష ఉండదమ్మా. హలో, సరే. ఈ తర్వాత ఒకసారి కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు చర్చిస్తారు. ఆనంద్ గారు కంటే ఇది పూర్తి చేయండి మాస్టర్. అదే అంటే మళ్ళీ వారం మనం చెప్పుకుందాం అమ్మా. మీకున్నటువంటి ప్రశ్నని మళ్ళీ వారం పాఠంలో ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ది స్మాలెస్ట్ చూడండి అమ్మా. మీరు స్మాలెస్ట్ అన్నారు కదా, అర్థమైంది మహోదయ. అంటే పుస్తకంలో అలా ఉండేసరికి బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అన్నమాట. బెస్ట్ సూపర్లెటివ్ కదా. అవును. కానీ మనం ఏమంటాం బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ చాలా మంది ఉండొచ్చు, దాంట్లో మళ్ళీ బెస్ట్ రైట్ తల్లి. అంటే ది బెస్ట్ అయినట్టు అప్పుడు. ది బెస్ట్ మళ్ళీ వేరమ్మా. ది బెస్ట్ అంటే ది అని వాడు తప్పాలి. బెస్ట్ కి ఎప్పుడు ది వస్తుంది కదా మొదట్లో. బెస్ట్ కి వస్తుంది సూపర్లెటివ్. అట్లాగే నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ వారం చూసుకుందామమ్మా. అట్లాగేనమ్మా, అట్లాగే. నేను ప్రార్థించినట్టే మొట్టమొదట్లో అందరినీ ప్రార్థించాను. ఏం ప్రార్థించానంటే, గురువుగారు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో, గురువుగారు ఏదైతే అడుగుతున్నారో దానికి అనుసరించి మనం మాట్లాడితే బాగుంటుంది. కానీ దాన్ని తప్పించి మళ్ళా ఇంకోటి యాడ్ చేస్తూ పోతే అందరికీ సమయం వృధా అవుతుంది. గురువుగారు ఏదో ఇలా అని చెప్పగా నేను దానికి కరెక్ట్గా మీరు ఏం చెప్పాలో సమాధానం అది మాత్రమే చెప్పండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడో పుస్తకంలో చూశానండి అందుకని అట్లా మాట్లాడుతున్నాం, అవన్నీ అనవసరం. ఇక్కడ సింపుల్గా గురువుగారు ఈ మాట అర్థమైందా అమ్మ అంటే ఈ మాట కదా, అంతే, అయిపోయింది. దానివల్ల మన అందరికి కూడా సమయం ఇదవుతుంది. గురువుగారి సమయానికి మనం విలువిచ్చినట్టు కూడా అవుతుంది. మన అందరం ఉపయోగం పొందుతాం దాని నుంచి. అస్తు. మళ్ళీ మరొక్కసారి అందరికీ ఎవరెవరైతే ఇక్కడ నోట్స్ రాసుకున్నారో దయ ఉంచి కొంచెం శ్రమ అయినా సరే శ్రమ తీసుకుని కొంచెం అది సమూహంలో పెడితే కానీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. దయ ఉంచి ఆ ఉపకారం చేయండి. ఎవరైతే ఒకవేళ ఎవరైనా పెట్టకపోయినా మళ్ళా ఒకసారి వీడియో చూస్తే కనుక నోట్స్ రాసుకొని వాళ్ళు కూడా నోట్స్ రాయగలుగుతారు. దయ ఉంచి వారైనా సరే కనీసం ఒకరు వాళ్ళు కూడా సంశయాలు పెట్టమనండి. గ్రూప్ లో పెట్టి ఎవరో సమాధానం పెడతారు. అవును, సంశయాలు ఏమైనా ఉంటే కూడా దీంట్లో మీరు చక్కగా గ్రూప్ లో మీరు మెసేజ్ పెడితే కనుక చక్కగా వాటికి సమాధానాలు జరుగుతుంది. మనం సుప్రభాతాలు, శుభోదయాలు, శుభరాత్రి ఇవద్దు మనకి. చక్కగా దాంట్లో అంతా వ్యాకరణ సంబంధించినటువంటి విషయాలే మాట్లాడుకుందాం సమూహంలో మనం. అస్తు. ధన్యవాదः. అవశ్యం మహోదయ. సమాపనం కుర్మః. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః. పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోయం క్షోభరహితః. బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః. అపుత్రాః పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః. అధనాః సధనాః సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద, ధర్మం చర, స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమదః. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః. సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు. మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అస్తు. అహం డాక్టర్ బాబు మహోదయం ప్రార్థయామి. మహోదయ కృపయా ఆగచ్చంతు. జనగణమన ఇతి గీతం గాయామః. యావత్ శక్యం కృపయా సర్వే ఉత్తిష్టంతు.
जनगणमन गीतं जातीय गीतं गायामः। अस्तु। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। स्वस्ति। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।